യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരികയാണ്. யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புத்தகத்துக்கு நேராக உங்கள் சிந்தைகளை இந்த இரவு நான் கொண்டு வருகிறேன். 19ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ அதனுடைய 19வது அதிகாரத்தின் 17, 18, 19 വാക്യങ്ങൾ. 17 மற்றும் 18, 19 വചനങ്ങൾ. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ആ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാം, ശേഷം നിങ്ങൾ തമിഴിൽ ആ വാക്യം വായിക്കണം. ஆமென். நான் மலையாளத்தில் அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன், அதற்கு பிறகு நீங்கள் தமிழில் அந்த വചനத்தை വാസിக்க வேண்டும். അവർ യേശുവിനെ കൈയേറ്റു, അവൻ താൻ തന്നെ ക്രൂശിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഗോൽഗോഥ എന്ന പേരുള്ള തലയോടിടമെന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ അവർ അവനെയും അവനോടുകൂടെ വേറെ രണ്ടാളുകളെയും, ഒരുവനെ അപ്പുറത്തും ഒരുവനെ ഇപ്പുറത്തും, യേശുവിനെ നടുവിലുമായി ക്രൂശിച്ചു. പീലാത്തോസ് ഒരു മേലെഴുത്തും എഴുതി ക്രൂശിന്മേൽ പതിപ്പിച്ചു. അതിൽ നസ്രയനായ യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. നല്ല വചനത്തിനായി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാം. நல்ல வார்த்தைக்காக சத்தமா கரங்களை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா சொல்லுவோம். ഹല്ലേലൂയ. ആ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ. அந்த கரங்களை உயர்த்தி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். എല്ലാ കണ്ണുകളും അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. எல்லா கண்களும் மூடப்பட்டிருக்கட்டும். കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്നൊന്ന് പറയാം. கர்த்தாவே, இந்த இரவு என்னோடு நீர் பேசுவீராக என்று சொல்லலாம். എല്ലാ നാവിൽ നിന്നും സ്തുതികൾ ഉയരട്ടെ. எல்லா நாவுகளிலிருந்தும் துதிகள் எழும்பட்டும். ആരും മൗനമായിരിക്കരുതേ. ஒருவரும் அமைதியாக இருக்க கூடாது. സ്തോത്രം പറയാൻ അറിയാത്ത ആരും ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ஸ்தோத்திரம் சொல்ல தெரியாத யாரும் இந்த சத்த எல்லைக்குள் இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய நம்பிக்கை. എത്ര നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லப்படுவது எவ்வளவு மேன்மையான ஒரு அனுபவம். സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഗമാണ്. ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லப்படுவது ஒரு பலி. സ്തോത്രം എന്ന അതര ഫല യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ஆமென். ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்துகிறவன் அவன் என்னை கனப்படுத்துகிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ശലോമോൻ 1000 ഹോമയാഗങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കഴിച്ചത്. சாலமோன் 1000 സർവാംഗ ദഹന ബലിகளை செலுத்தினான். അപ്പൊ ദൈവം അവന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പറക, ഞാൻ നിനക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. அந்த நேரத்தில் தேவன் கேட்டார், உன்னுடைய தேவை என்ன, அதை நான் தருவேன் என்று சொன்னார். ഇന്ന് രാത്രി നാം സ്തോത്രം എന്ന യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ இந்த இரவு நாம் ஸ்தோத்திரம் என்கிற பலியை செலுத்துகிற பொழுது ദൈവം മൗനമായിരിക്കത്തില്ല. தேவன் அமைதியாய் இருக்க மாட்டார். അവൻ നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. அவர் நம் அருகில் இறங்கி வருவார். അവൻ നമ്മോട് ചോദിക്കും, നിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, എന്താണ് ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടത്. அவர் நம்மிடத்தில் கேட்பார், உன்னுடைய தேவை என்ன, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്തെന്ന് ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന യാഗമാണ് സ്തോത്രമെങ്കിൽ, சர்வ வல்ல தேவன் நம் நடுவில் இறங்கி வந்து உனக்கு என்ன தேவை என்று கேட்க வைப்பதுதான் ஸ்தோத்திர பலி. பலி என்றால் ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ചേർന്നുള്ള സ്തോത്രത്തിന് ഈ യോഗത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയും. நாம் சேர்ந்து ஸ்தோத்திர பலிகள் செலுத்துகிற பொழுது இந்த கூடுகையினுடைய சூழ்நிலைமைகளை மாற்றி அமைக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. எங்கள் பிதாவே, நாங்கள் ஒருமித்து முகத்தை நாங்கள் நோக்கி ഇന്ന് பார்க்கிறோம். രാത്രി വായിച്ച തിരുവെഴുത്തിനെ തൃക്കരത്തിൽ തരുന്നു. இன்று வாசித்த இந்த வசனத்தையும் திருக்கரத்தில் ഈ தருகிறோம். വചനത്തെ വാഴ്ത്തി വിശുദ്ധീകരിച്ച് ജീവന്റെ അപ്പമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തരണം. இந்த வசனத்தை நீர் ஆசீர்வதித்து பரிசுத்தப்படுத்தி இதை ஜீவ அப்பமாக மாற்றி தர வேண்டும். ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. எங்களோடு பேச வேண்டும். ദേശത്തോട് സംസാരിക്കണം. இந்த தேசத்தோடு பேச வேண்டும். ഇന്ന് രാത്രി ചിലരുടെ ഹൃദയം അങ്ങേക്ക് തുറക്കപ്പെടണമേ. இந்த இரவு சிலருடைய இருதயங்கள் உமக்காக திறக்கப்பட ചിലരുടെ வேண்டும். പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ താളിൽ എഴുതണമേ. சிலருடைய பெயர்கள் ஜீவ புத்தகத்தின் பக்கங்களில் எழுதப்பட வேண்டும். അതിനായിട്ട് ഈ രാത്രി സന്ദേശത്തിന്റെ പിന്നിൽ അങ്ങയുടെ കരം ചലിക്കണമേ. இதற்காக இந்த கூடுகையின் பின்பாக, இந்த பிரசங்கங்களுக்கு பின்பாக உம்முடைய கரம் செயல்பட வேண்டுமே. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. இயேசுவின் நாமத்தினால் தானே. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா.
വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. மிக ஜெபத்தோடு நீங்கள் என்னை கவனியுங்கள். ഈ രാത്രിയിലെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം നമ്മൾക്ക് പരിചിതമാണ്. இந்த இரவு நாம் பிரசங்கத்திற்காக தியானத்திற்காக வாசிக்க கேட்ட வேத பகுதி நம் அனைவருக்கும் மிகவும் பரிச்சயமானது. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ ഏറെ സുപരിചിതമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. தேவ ஊழியர்களுக்கு இந்த வேத வசனங்கள் மிகவும் பழக்கமானது என்பது எனக்கு தெரியும். ദൈവവചന പ്രഭാഷണത്തിന് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇടങ്ങളില് ഞാൻ സാധാരണ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളൊരു വചനമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത്. எங்கெல்லாம் வேத வசனம் பிரசங்கிக்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அங்கெல்லாம் அவ்விடங்களில் நான் பயன்படுத்துகிற ஒரு வசனத்தை தான் இந்த இரவு நாம் வாசிக்க கேட்டிருக்கிறோம். നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. நமது ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஆமென் சிலுவை மரணம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பகுதி அனுபவத்தை தான் நாம் வாசிக்க கேட்டிருக்கிறோம். സകല മനുഷ്യന്റെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് സ്വർഗമഹിമകൾ വെടിഞ്ഞ് കർത്താവ് താണ ലോകത്തിൽ വന്നു. சகல மனுக்குலத்தினுடைய பாவ பரிகாரத்திற்காக பரலோகத்தை விட்டு தேவகுமாரன் இயேசு இந்த பூமியில் வந்தார். 33.5 വർഷം കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ പാർത്തു. 33.5 வருடங்கள் அவர் இந்த பூமியில் வாழ்ந்தார். 3.5 വർഷം പാലസ്തീന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പിതാവ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം താൻ ചെയ്തു തീർത്തു. தன்னுடைய கடைசி 3.5 வருடங்களில் பாலஸ்தீன பகுதியினுடைய வெவ்வேறு இடங்களில் அவர் பிரயாணப்பட்டு தேவன் தனக்கு நியமித்திருந்த ஊழியங்களை அவர் நிறைவேற்றினார். ശേഷം മാനവരാശിയുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് அதற்கு பிறகு மனுக்குல பாவ பரிகாரத்திற்காக கல்வாரி மலையிலே அவர் மரணம் அடைகிறதற்கு முன்பு ഒലിവിൻ മലയിലെ ഗെത്സമനെ തോട്ടത്തിൽ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി. ഒലിവ് മലയിൽ ഗെത്സമനെ തോട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുகிற அந்த தோட்டத்தில் அவர் ஜெபத்திற்காக கடந்து സകല മനുഷ്യന്റെയും വേദനകളും ഭാരങ്ങളും പാപങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ அவர் சகல மனுக்குலத்தினுடைய பாவங்களையும் பாரங்களையும் வேதனைகளையும் தாம் பெற்றுக்கொண்டு அவர் ஜெபிக்கிற வேளையில் അവൻ പ്രാണവേദനയിലായി. அவர் ஒரு பெரிய வேதனை ஆமென் மன ക്ലേശத்துக்குள்ளாகிறார். അങ്ങനെ ഗെത്സമനയിൽ അവിടുന്ന് പ്രാണവേദനയിൽ പിടഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ அவர் கெத்செமனே தோட்டத்தில் வியாகுலப்பட்டு ஜெபத்தில் அவர் வேதனைப்படுகிற பொழுது ആ രാത്രിയിൽ ഒരു കൂട്ടം പടയാളികൾ പന്തങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക് പാഞ്ഞു വന്നു. அந்த இரவு வேளையில் ஒரு கூட்டம் சேவகர்கள் பந்தங்கள் காமின் ஆயுதங்களை சுமந்து கொண்டு இயேசுவை பிடிக்க അവർ வந்தார்கள். യേശുവിനെ കടന്നു പിടിച്ചു. அவர்கள் இயேசுவை பிடித்தார்கள். അവന്റെ കാൽകരങ്ങൾ ചെങ്ങല കൊണ്ട് വരിഞ്ഞു കെട്ടി. அவருடைய கால்கள் இரண்டையும் சங்கிலிகளினால் சேர்த்து கட்டினார்கள். അവിടുന്ന് അവനെ വലിച്ചിഴച്ച് அவரை அங்கிருந்து இழுத்து பிடித்தார்கள். 5 കോടതികളിൽ അവനെ വിസ്തരിച്ചു. 5 வழக்கு மன்றங்களில் அவரை விசாரித்தார்கள். ഒടുക്കം പീലാത്തോസിന്റെ വിധി പ്രകാരം യേശുവിനെ വാറുകൊണ്ട് അടിപ്പാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. கடைசியாக பிலாத்துவினுடைய கட்டளை பிரகாரம் அவரை வாரினால் அடிப்பித்தார்கள். അവനെ വലിച്ചിടച്ച ഗബദാ കൽത്തളത്തിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നു. அங்கிருந்து அவரை இழுத்து சென்று கொல்கொதா கொலைக்களத்தில் கொண்டு ആ வந்தார்கள். കൽത്തളത്തിലെ ഇരുമ്പ് വളയത്തിൽ അവന്റെ കൈകൾ ചേർത്ത് കെട്ടി കാലുകൾ രണ്ടും പുറമോട്ട് വലിച്ചിട്ടു. அவருடைய கைகள் இரண்டையும் இரும்பு வளையத்துக்குள் சேர்த்து கட்டி வைத்து காலை பிடித்து இழுத்து வைத்தார்கள். ക്രൂരരായ പടയാളികൾ ഒന്നുകുറയെ 40 തവണ അവനെ അടിച്ചു. அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ஸ்தலத்தில் வைத்து கொடூரமான இரக்கமற்ற ரோம சேவகர்கள் ஒன்று குறைய 40 முறை அவரை அடிக்கிறார்கள். പുറമെല്ലാം ഉഴവുചാല് പോലെ കീറി. ஆமென். அவருடைய சரீரம் எல்லாம் உழவர் சாலையை போல உழப்பட்டிருந்தது. രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകി ഗബദാ കൽത്തളത്തിൽ തളം കെട്ടി കിടക്കുന്നു. அவர் சரீரத்திலிருந்து வந்த இரத்தம் எல்லாம் அங்கே கட்டி நிற்கிறதை பார்க்க ആ முடியும். രക്തത്തിൽ കാഴ്ച വെട്ടി പടയാളികൾ വീണ്ടും അവനെ അടിക്കും. அந்த இரத்தத்தை தங்கள் கால்களின் கீழாக மிதித்து நின்று கொண்டு அந்த ரோம சேவகர்கள் மீண்டும் அவரை അവർ அடிக்கிறார்கள். അവനെ അടിച്ച് തകർത്തു. மொத்தத்தில் அவரை அடித்து தகர்த்து അവന്റെ போட்டார்கள். കൈയുടെ കെട്ട് കൽത്തളത്തിൽ നിന്നും അഴിച്ചൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചു മാറ്റി. அவரை அடிக்க கட்டி வைத்திருந்த அந்த இரும்பு தூண்களில் இருந்து அவருடைய கரங்களை அவிழ்த்து மாற்றினார்கள். വിഷമുള്ളുകൊണ്ട് മെടഞ്ഞൊരു കിരീടമുണ്ടാക്കി തലയിൽ വെച്ചത് കോലുകൊണ്ട് അടിച്ചിറക്കി. ஒரு விஷ முள்ளினால் செய்யப்பட்ட ஒரு கிரீடத்தை அவர் தலையின் மேல் வைத்து கோலினால் அடித்தார்கள். എന്നിട്ട് അവനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി ഭാരമേറി ഒരു മരക്കുരിശ് അവന്റെ തോളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു.
அதன் பிற்பாடு அவரை பிடித்து எழுப்பி நிறுத்தி அவர் அவருடைய தோள்களின் மேல் மிக பாரமேறிய சிலுவையை, மர சிலுவையை சுமத்தினார். சகல முறிவேற்றவன், அவர் சரீரம் முழுவதும் காயப்பட்டவர், முள்கிரீடம் தலையில் வச்சவன், முள்கிரீடம் தலையில் சூட்டப்பட்டவர், பாரமேறிய மரக்குரிசும் தோளில் வச்சு, பாரமுள்ள மர சிலுவையை தோளில் சுமந்து எபதா கல்தலத்தினும் கால்வரியிலேக்கு நடந்து, ஆமென், இந்த பிலாத்துவினுடைய முற்றத்திலிருந்து அவர் கல்கதா வரையிலும் கொண்டு செல்லப்படுகிறார். அவரை கால்வரியிடம் மலையில் எத்திச்ச சேஷம், அவரை கொல்கதா கல்வாரி மலையிலே கொண்டு சேர்த்த பிறகு 2 கள்ளன்மாருக்கு நடுவில், 2 கள்ளர்களுக்கு மத்தியிலே 150 கிலோ தூக்கமுள்ள ஒரு വലിയ മരക്കുരിശിൽ, ஒரு 150 കിലോ கனமுள்ள ஒரு மரச்சிலுவையில் 3 ആണിമേൽ അവനെ ക്രൂശിച്ച ശേഷം 3 കാരിരുമ്പ് ആണികളിൽ അവரை അടിച്ച പിற்பாடு അന്നത്തെ ഗവർണറായ പീലാത്തോസ്, അன்றைக்கு இருந்த ഗവർണറായ പിലാത്തു 3 ഭാഷയിൽ ഒരു മേലെഴുത്തെഴുതി അവന്റെ ക്രൂശിൽ പതിപ്പിച്ചു. 3 മൊഴികളിൽ ഒരു ബോർഡിലെ മേൽ ആമേൻ എഴുത്ത് എഴുതി அந்த சிலுவையின் மேல் வைத்தார். ആ മേലെഴുത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. அந்த இடத்தில் செய்யப்பட்ட அந்த காரியங்களை தான் இன்றைக்கு நாம் வாசித்தோம். നസ്രയനായ യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ്. அதில் எழுதி இருந்ததுதான் இது, നസ്രയനായ യേശു യൂദരുടെ രാജா. ആ കൈകൾ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. அந்த കരங்களை ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ சொல்லுங்க. ആമേൻ, ആമേൻ. അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ വായിച്ച വചനത്തിനകത്ത് இந்த இரவு நாம் வாசிக்க கேட்ட வசனத்திற்குள்ளே വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ മൂല്യമായ ഒരു പദം മറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற மிகவும் விசேஷித்த தன்மையுடைய ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. ആ പദത്തെ ആത്മനിയോഗത്തോടെ അടർത്തി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ്. அந்த வார்த்தையை நான் ஆவியானவருடைய நடத்துதலோடு அதை கொஞ்சம் ஆமென் உருவாக்கி மேன்மைப்படுத்தி உங்கள் முன்பாக வைக்கிறேன். പദത്തെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ, വിശദീകരിക്കാൻ அந்த ஒரு വാർத்தையை தான் இந்த இரவு நான் உங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க விரும்புகிறேன். ഏതാണ് ആ പദം? அந்த வார்த்தை எது? പീലാത്തോസ് ഒരു മേലെഴുത്തും എഴുതി എന്നൊരു പദമുണ്ട്. பிலாத்து ஒரு மேல் விலாசத்தை எழுதி என்று ஒரு வார்த்தை இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. മേലെഴുത്ത് എന്ന പദത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങ് അടർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. அந்த மேல் விலாசம் என்கிற அந்த வார்த்தையை நான் இதிலிருந்து பிரிக்கிறேன். പേന കയ്യിലുള്ളവരെ ആ പദത്തിന്റെ അടിയിൽ അടിവരയിട്ടോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു. ஆமென். பேனா கரத்தில் வைத்திருப்பவர்கள் இந்த வார்த்தைக்கு அடியிலே ஒரு கோடு இட்டுக் கொள்ளுங்கள். ബൈബിളിൽ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കണം. நீங்கள் ஒருவேளை வேதாகமத்தில் எழுதுவதற்கு தயங்குவீர்களானால் இந்த வார்த்தையை உங்கள் இருதயத்தில் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். മേലെഴുത്ത്, மேல் விலாசம். എല്ലാവരും ഉറക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க, மேல் விலாசம். ഇത്ര ശബ്ദമേ ഉള്ളൂ. இவ்வளவுதான் சத்தம்டா. ഒരു കാറ്റ് മാത്രമേ വന്നുള്ളല്ലോ. ஒரு காற்று மட்டும்தான் வந்திருக்கிறது. ഇച്ചിരൂടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. கொஞ்சம் கூட சத்தமா சொல்லுங்க, மேல் விலாசம். കലാം തമിഴിലെ ആ പരിഭാഷ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മേൽ വിലാസം, மேல் விலாசம். தமிழில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த வார்த்தை எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது. മലയാളത്തിൽ മേലെഴുത്ത്. ஆமென். மலையாளத்துல மேல் எழுத்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ബൈബിളിന്റെ പരിഭാഷയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് തമിഴാണ്. ஆமென். வேத மொழியாக்கங்களில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு மொழியாக்கம் தமிழ். കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് തമിഴിന്റെ പരിഭാഷ. ஆமென். தமிழ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை எல்லாம் கொஞ்சம் கூட தெளிவாக காணப்படுகிறது. മലയാളം വന്നത് തന്നെ തമിഴിൽ നിന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. மலையாள மொழியே தமிழ்ல இருந்து தான் வந்தது என்று நான் நினைக்கிறேன். ഓർത്താൽ നാം എല്ലാം ഒരൊറ്റ തറവാട്ടുകാരാണ്. ഓർത്താൽ നാം എല്ലാം ഒരൊറ്റ കുടുംബക്കാരാണ്. நாம் கொஞ்சம் நினைவு கூர்ந்தால் நாம் எல்லாரும் ஒரே நிலப்பரப்பை சார்ந்தவர்கள். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ ആ പദം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. அந்த வார்த்தையை நீங்கள் மறந்து போக கூடாது. മേലെഴുത്ത്, மேல் விலாசம். അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഞാൻ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുകയാണ്. இன்றைக்குள்ள பிரசங்கத்திற்கு உங்களுடைய அனுமதியோடு நான் ஒரு தலைப்பு சொல்லுகிறேன். വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലെ മേലെഴുത്തുകൾ, பரிசுத்த வேதாகமத்தின் மேல் விலாசங்கள். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അതും കൂടെ ആവർത്തിക്കാം. വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലെ മേലെഴുത്തുകൾ, பரிசுத்த வேதாகமத்தில் மேல் விலாசங்கள். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മേലെഴുത്ത്
എന്ന പദത്തിന് ഭാഷാ നിഘണ്ടുവിൽ 3 ആശയമാണുള്ളത്. மேல் விலாசம் என்கிற அந்த வார்த்தையை நாம் கொஞ்சம் அதனுடைய மொழியில் கற்றுக்கொள்ளுகிற பொழுது 3 விளக்கங்கள் கிடைக்கிறது. ഒന്ന്, എഴുതിയതിന് മുകളിൽ എഴുതിയ എഴുത്ത്. ஒன்று, எழுதப்பட்டதின் மேல் எழுதப்பட்ட ஒரு எழுத்து. 2, അധികാരികൾ കൊടുത്തുവിടുന്ന കുറിപ്പ്. இரண்டாவது, அதிகாரிகள் கொடுத்து அனுப்புகிற குறிப்புகள். 3, അധികാരികളുടെ കത്ത്. மூன்றாவது, அதிகாரிகளுடைய நிரூபங்கள். ഈ 3 ആശയമാണ് ഭാഷാ നിഘണ്ടുവിൽ മേലെഴുത്തെന്ന പദത്തിനുള്ളത്. இந்த 3 விளக்கங்கள் தான் இந்த வார்த்தையினுடைய ஆமென் மூல மொழியிலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற விளக்கங்கள். മേലെഴുത്തെന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ, நாம் வேத புத்தகத்தில் மேல் விலாசம் என்கிற அந்த வார்த்தையை குறித்து நாம் விளக்கமாய் ஆராய்ந்து பார்த்தால், വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ 3 മേലെഴുത്തുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. பரிசுத்த வேதாகமத்தில் 3 மேல் விலாசங்களை பார்க்க முடியும். ആ 3 മേലെഴുത്ത് അല്പമായൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിപ്പിക്കാം. இந்த இரவு அந்த 3 மேல் விலாசங்களை கொஞ்சம் விவரமாய் நாம் ஆராய்ந்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். ഒന്നാമത്തെ മേലെഴുത്ത്, முதலாவது மேல் விலாசம் ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാമത് വാക്യത്തിലാണ്. தானியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 5வது அதிகாரம் 5வது வசனம். പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി, அதை பின்பு வாசித்தால் போதும். രണ്ടാമത്തെ മേലെഴുത്ത്, இரண்டாவது மேல் விலாசம் ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായം 22-ാമത്തെ വചനമാണ്. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் 20வது அதிகாரம் 22வது வசனம். മൂന്നാമത്തെ മേലെഴുത്ത്, மூன்றாவது மேல் விலாசம் യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 17, 18, 19 വാക്യം. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 19வது அதிகாரம் 17, 18, 19 வசனங்கள். മേലെഴുത്തെന്ന വിഷയത്തിൽ ബൈബിളിൽ നാം ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ 3 മേലെഴുത്തുകൾ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. மேல் விலாசம் என்கிற வார்த்தையை நாம் வேதாகமத்தில் கொஞ்சம் தேடி ஆராய்வோமானால் நமக்கு கிடைக்கிற 3 மேல் விலாசங்கள் இங்கே சொல்லப்படுகிறது. ഒന്നാമത്തെ മേലെഴുത്ത് ഏതാണ്? முதல் மேல் விலாசம் எது? ദാനിയേൽ 5:5. தானியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 5வது அதிகாரம் 5வது வசனம். ഏതാണ് ആ മേലെഴുത്ത്? அந்த மேல் விலாசம் என்ன? ആ മേലെഴുത്ത് പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി. பிறகு வாசித்தால் போதும். ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വായിച്ചാൽ മതി. நான் சொல்லும்போது அதை வாசியுங்கள். ബാബിലോണിന്റെ 2ാമത്തെ ചക്രവർത്തിയായ ബെൽസസ്സർ രാജാവിന്റെ നിഗളത്തിനും അശുദ്ധിക്കും വിരോധമായി ദൈവം തന്റെ കരമയച്ച് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ എഴുതിച്ച എഴുത്താണ് ഒന്നാമത്തെ മേലെഴുത്ത്. பாபிலோன் பேரரசினுடைய 2வது பேரரசராயிருந்த பெல்ஷாத்சார் என்கிற ராஜாவின் நாட்களில் அவனுடைய பெருமைக்கும் அவனுடைய அசுத்தமான வாழ்க்கைக்கும் விரோதமாக தேவன் தம் கரத்தை அனுப்பி அரண்மனையினுடைய சுவரில் எழுதின அந்த எழுத்துதான் முதல் அந்த மேல் எழுத்து என்பது. ഈ മേലെഴുത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര്, இந்த மேல் எழுத்துக்கு நாம் கொடுக்கிற பெயர் അഹങ്കാരത്തിനെതിരെയുള്ള മേലെഴുത്ത്. ஆமென், பெருமைக்குரிய மேல் எழுத்து. ഈ മേലെഴുത്തിൽ 2 ഗൗരവമേറിയ സന്ദേശമാണുള്ളത്. இந்த மேல் எழுத்தில் 2 முக்கியமான செய்திகள் இருக்கிறது. ഒന്ന്, നമ്മൾ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം. ஒன்று, நாம் தாழ்மை உள்ளவர்களாக இருக்க അല്ലെങ്കിൽ வேண்டும். നമ്മൾ നിഗളിക്കരുത്. இல்லாவிட்டால் நாம் நிலை நிற்க முடியாது. 2, വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയതിനെ അശുദ്ധമാക്കരുത്. இரண்டாவது, பரிசுத்தமாய் பாதுகாக்க வேண்டியவற்றை நாம் ஒரு பொழுதும் அசுத்தமாக்க கூடாது. നിഗളിച്ചവനും അഹങ്കരിച്ചവനും ശുഭപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കാലം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆமென், பெருமைப்பட்டவனும் அசுத்தத்தை நடப்பித்தவனும் காலம் தாண்டி ஜீவித்தது இல்லை, நிலை நின்றது இல்லை என்பதை காலம் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறது. നിഗളിച്ചവനും അശുദ്ധി ചെയ്തവനും ശുഭപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സംഭവങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. பெருமை உள்ளவனும் அசுத்தத்தை நடப்பிக்கிறவனும் ஒரு பொழுதும் நன்மை பெற்றதில்லை என்பதை காலம் நிரூபித்திருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തെ
അഹങ്കാരത്തിനെതിരെയുള്ള മേലെടുത്ത് ലോകത്തോട് പറയുന്ന രണ്ട് സന്ദേശം. ஆகையினால் அகங்காரம் மேன்மை அதாவது பெருமை உள்ளவர்களை பார்த்து அவர்களுக்கு விரோதமாக எழுதப்பட்ட அந்த எழுத்து சொல்லப்படுகிறது இரண்டு செய்தியை தருகிறது. നിഗളിക്കരുത്, വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ അശുദ്ധമാക്കരുത്. ஆமென். பெருமைப்படவும் கூடாது, ஒரு பொழுதும் பரிசுத்தத்தை விட்டு விலகாமல் பரிசுத்தத்தை காக்க வேண்டிய பகுதிகளில் பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். അതുകൊണ്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. ஆகையினால் இருதயம் திறந்து இந்த இரவு நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். കർത്താവേ, ഒന്നിനാലും നിഗളിക്കാൻ എനിക്ക് ഇടവരരുതേ. ஆண்டவரே, யாதொரு விஷயத்தினாலும் நான் பெருமை பாராட்டுவதற்கு கிருபை தருவீராக. വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ അശുദ്ധമാക്കാൻ ഇടവരരുതേ. ஆமென். பரிசுத்தமாய் காக்க வேண்டியவைகளை அசுத்தப்படுத்தாமல் இருக்க எனக்கு நீர் கிருபை தருவீராக. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. அப்படி ஜெபிக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ആ മേലെടുത്ത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. அந்த மேல் எழுத்தை நான் விளக்குகிறேன். രണ്ടാമത്തെ മേലെടുത്ത് ഏതാണ്? இரண்டாவது மேல் எழுத்து என்பது எது? ലൂക്കോസ് 20:22. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் 20:22 வசனம். അത് നാണയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മേലെടുത്താണ്. அது ஆலயத்தில் ஆமென் வெளிப்பட்ட ஒரு ஆமென் நாணயத்தில் ஆமென் காணப்பட்ட ஒரு எழுத்து. ആ മേലെടുത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര്, அந்த ஆமென் எழுத்திற்கு நாம் கொடுக்கிற ஒரு பெயர் അവകാശത്തിന്റെ മേലെടുത്ത്, உரிமையின் மேலெழுத்து. ആ മേലെടുത്ത് നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു സന്ദേശം, அந்த மேலெழுத்து நமக்கு சொல்லுகிற ஒரே ஒரு செய்தி, ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. நானும் நீங்களும் தேவனுடைய ஈவா இருக்கிறோம். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്? இந்த இரவு வேளை நான் தேவனுடைய ஈவு என்கிற நிச்சயமுடைய தேவ பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் இதற்குள் இருக்கிறீர்கள்? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ ലോകത്തിൽ പലതും നിന്നെ നോക്കി നീ എന്റേതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, இந்த உலகத்தில் பல விஷயங்கள் உன்னை பார்த்து நீ என்னுடையவன் என்று சொல்லுகிற பொழுது, രണ്ടാമത്തെ മേലെടുത്ത് നിന്നോട് പറയുന്ന അല്ല, ഇന്ന് രാത്രി നീ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. இந்த இரண்டாவது எழுத்தானது நமக்கு தருகிற செய்தி என்ன தெரியுமா? இல்லை இல்லை இல்லை, நீ தேவனுடைய ஈவா இருக்கிறாய். ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിച്ചാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ചിലത് ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ വിട്ട് അഴിയും. நீ தேவனுடைய ஈவு என்பதை நீ புரிந்து கொண்டு அதை நீ உரிமை கொள்வாய் என்றால் இன்றைக்கு உன்மேல் உரிமை பாராட்டுகிற அநேக விஷயங்கள் உன்னை விட்டு விலகி போகும். ആ കൈകളടിച്ച് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ബലപ്പെടാതെ கரங்களை தட்டி ஆவியில் பலப்படுங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ മേലെടുത്ത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. அந்த மேல் எழுத்தையும் நான் விளக்குகிறேன். മൂന്നാമത്തെ മേലെടുത്ത് ഏതാണ്? மூன்றாவது அந்த மேல் எழுத்து என்பது எது? അധികാരത്തിന്റെ മേലെടുത്ത്. அதிகாரத்தின் மேல் எழுத்து. അത് ക്രൂശിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മേലെടുത്താണ്. அது சிலுவையில் பிரத்யட்சமான மேல் எழுத்து. ആ മേലെടുത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് അധികാരത്തിന്റെ. அந்த மேல் எழுத்திற்கு நாம் கொடுக்கிற பெயர் அதிகாரத்தின் மேல் எழுத்து. ആ മേലെടുത്ത് നമ്മോട് സംഭാഷിക്കുന്ന രണ്ട് സന്ദേശം. அந்த மேல் எழுத்து நம்மிடத்தில் பேசுகிற இரண்டு செய்தி. ഒന്ന്, യേശു ദൈവപുത്രൻ. ஒன்று, இயேசு தேவனுடைய குமாரன். രണ്ട്, യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ്. இரண்டு, இயேசு யூதருடைய ராஜா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അധികാരത്തിന്റെ മേലെടുത്ത് മുഴു ലോകത്തോടും പറയുന്ന സന്ദേശം. இந்த அதிகாரத்தினுடைய மேல் எழுத்து முழு உலகத்தையும் பார்த்து சொல்லுகிற இரண்டு செய்தி. അവിടുന്ന് ദൈവപുത്രൻ, அவர் தேவகுமாரனே, അവിടുന്ന് യഹൂദന്റെ രാജാവ്. இயேசுவாகிய நீர் யூதருடைய ராஜா. യഹൂദന്റെ രാജാവ് മാത്രമല്ല, யூதருடைய ராஜா மாத்திரமல்ல, അവിടുന്ന് രാജാതി രാജാവാ. அவர் ராஜாதி ராஜா. രാജാതി രാജാവ് മാത്രമല്ല, அவர் ராஜாதி ராஜன் ഈ மாத்திரமல்ல, മുഴു ലോകത്തെയും നീതിയോടെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജാതി രാജാവായി യേശു വരാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். இப்பொழுதும் ஆமென், இந்த உலகத்தை அரசாள போகிற ஒரு நீதி உள்ள ராஜாதி ராஜாவாக இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார். സകല വാഴ്ചകൾക്കും നീക്കം വരാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். சகல கர்த்தத்துவங்கள்
യുഗங்களுக்கும் ആളുകൈகளுக்கும் ഒരു വിലക്ക് வரப்போகிறது. സകല അധികാരങ്ങളും അവസാനിക്കാൻ പോകുകയാണ്. സകല അധികാരങ്ങൾക്കും ഒരു முடிவு வரப்போகிறது. സകല മന്ത്രി കസേരകളും തെറിക്കാൻ പോകുകയാണ്. സകല அமைச்சரவை നാற்കാലികളും അത് തെറിക്കാൻ പോകുகிறது. മുഴു ലോകത്തെയും നീതിയോടെ ഭരിക്കാൻ ഒരു രാജാവ് വരും. இந்த முழு உலகத்தையும் ஆளுகை செய்ய ஒரு நீதி உள்ள ராஜா வருவார். ആ രാജാവ് ഇന്ന് രാത്രി നാം ഉയർത്തുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. அந்த ராஜா தான் இந்த இரவு நாம் ஒருமித்து உயர்த்துகிற ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து. ആമേൻ. ஹalleluya. അതുകൊണ്ട് അവൻ രാജാതി രാജാവായി വരുമ്പോൾ, ஆகையால் அவர் ராஜாதி ராஜாவாக வருகிற பொழுது ഞാൻ അവനിടം വാനിൽ പറന്നു പോകുന്ന പ്രത്യാശയുള്ള എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്തു? நான் அவரோடு மத்திய ஆகாயத்திலே பறந்து போவேன் என்ற நம்பிக்கை உடைய தேவ பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் இதற்குள் இருக்கிறீர்கள்? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മേലെഴുത്തുകളാണ് നമ്മൾ അല്പനിമിഷം ധ്യാനിക്കുന്നത്. இந்த மூன்று மேல் எழுத்துக்களையும் தான் நாம் கொஞ்ச நேரம் நாம் விவரமாய் நாம் ஆராய போகிறோம். അഹങ്കാരത്തിനെതിരെയുള്ള മേലെഴുത്ത്, பெருமைக்கு விரோதமாய் எழுதப்பட்ட மேலெழுத்து, അവകാശത്തിന്റെ മേലെഴുത്ത്, உரிமையின் மேலெழுத்து, അധികാരത്തിന്റെ മേലെഴുത്ത്. அதிகாரத்தின் மேலெழுத்து. അധികമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ മേലെഴുത്തിനെ കുറിച്ച്. அதிகமாய் நான் உங்களிடத்தில் இன்று நான் விவரமாய் பேச இருப்பது அதிகாரத்தின் மேலெழுத்தை குறித்து. ഇന്ന് രാത്രി ക്രൂശിലെ അധികാരത്തിന്റെ മേലെഴുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വിളംബരം ചെയ്യുമ്പോൾ, ஆமென், இந்த இரவு நான் சிலுவையின் அந்த அதிகாரத்தின் மேலெழுத்தை நான் பிரபல்யப்படுத்துகிற பொழுது സ്തോത്രത്തോടെ നിങ്ങൾ ആ ദൂത് കേട്ടേറ്റെടുത്താൽ, ஸ்தோத்திரத்தோட அந்த செய்தியை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் ഒരത്ഭുതം സംഭവിക്കും. ஒரு அற்புதம் நிச்சயம் சம்பவிக்கும். എന്താണ് അത്ഭുതം? அந்த அற்புதம் என்பது என்ன? നിനക്ക് വിരോധമായി ദുഷ്ടപിശാച് എഴുതിയ ചില എഴുത്തുകൾ ക്രൂശിലെ എഴുത്ത് എന്ന് രാത്രി തുടച്ചു കളയും. உனக்கு விரோதமாக ஆமென் துஷ்ட துன்மார்க்க வல்லமைகள் எழுதின எல்லா எழுத்துக்களும் அது குலைக்கப்பட்டு போகும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ബോർഡിൽ ചോക്ക് കൊണ്ട് എഴുതിയ അക്ഷരം തുടച്ചു കളയുന്ന പോലെ, ஆமென், ஒரு போர்டுல எழுதப்பட்ட ஆமென் பீஸ் வச்சு எழுதப்பட்ட ஆமென் ஒரு விஷயத்தை நாம் துடைத்து போடுகிறது போல, നിനക്ക് വിരോധമായി ദുഷ്ടപിശാച് എഴുതി എടുത്ത് ക്രൂശിലെ എഴുത്ത് എന്ന് രാത്രി തുടച്ചു കളയും. உனக்கு விரோதமாய் துன்மார்க்க ஆவி அசுத்தாவி எழுதின அந்த எல்லா எழுத்துக்களும் இன்றைக்கு துடைத்து போடப்படும். എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കത്തില്ല. அதற்கு பிறகு அந்த இடம் பிளைனா இருப்பதில்லை. നീ ഇവിടം വിട്ട് മടങ്ങുന്നതിനകം நீ இங்கே இருந்து திரும்புகிறதற்குள் അവിടെ ചില മറുപടികളുടെ എഴുത്തെഴുതാൻ, அங்கே சில வேறொரு கரத்தின் எழுத்து അവിടെ எழுதப்படும். ചില വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ എഴുത്തെഴുതാൻ, அங்கே சில வாக்குத்தத்தங்கள் எழுதப்படுகிறது. അവിടെ ചില രോഗസൗഖ്യത്തിന്റെ എഴുത്തെഴുതാൻ, அங்கே சில ஆமென் சுகமளித்தனுடைய எழுத்துக்கள் எழுதப்படும். തേജസ്സിന്റെ കരവുമായി ഒരുവൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. மகிமையின் கரத்தோடு இந்த இரவு ஒருவர் நம் நடுவில் வந்திருக்கிறார். അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നവർ കരങ്ങൾ അടിച്ച് ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്. அவருடைய பிரசன்னத்தை உணர்ந்து அறிகிறவர்கள் கரங்களை தட்டி நல்ல ஆவியில நிறைந்து ஆராதியுங்கள். ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ பலமாய் இன்னும் பலமையோடு. ശാപത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾ മാറട്ടെ. ஆமென், சாத்தானுடைய எழுத்துக்கள் மாறுவதாக. രോഗത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾ മാറട്ടെ. வியாதியின் எழுத்துகள் மாறுவதாக. തകർച്ചയുടെ എഴുത്തുകൾ മാറട്ടെ. கடனின் எழுத்துகள் மாறுவதாக. നിരാശയുടെ എഴുത്തുകൾ മാറട്ടെ. ஆமென், வெறுமையின் வருத்தங்களின் எழுத்துக்கள் மாறுவதாக. പാപത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾ മാറട്ടെ. பாவத்தின் எழுத்துகள் மாறுவதாக. ശക്തിയോടെ കരമടിച്ച് வல்லமையாய் കരങ്ങളെ തട്ടി ഓറിമാന ഹംസവര ഹതുരജലഘടക ശബ്ദരാദിയ രക്തത്താൽ 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 രക്തത്താൽ. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ ദൂത് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ, ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ ദൂത് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ, இந்த இரவு நான் இந்த செய்தியை சொல்லும்போது നിനക്ക് വിരോധമായി ശത്രു എഴുതിയതിനെ സ്വർഗം ഇന്ന് രാത്രി തുടച്ചു മായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. உனக்கு விரோதமாய் சத்துரு எழுதின எல்லா எழுத்துக்களையும் பரலோகம் இன்றைக்கு துடைத்து போட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. നീ രോഗം വഹിച്ചാണോ വന്നത്? நீ ஆமென் வியாதியை சுமந்து வந்தாயா? മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ആ രോഗം അവിടെ കാണത്തില്ല. திரும்பி போகிற பொழுது அந்த வியாதி அங்கே காணப்படுவதில்லை. നീ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? நீ பிரச்சனைகளின் ஆமென் கொடூரத்தில் இங்கே வந்திருக்கிறாய். മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം അവിടെ കാണത്തില്ല. திரும்பி சொல்லுகிற பொழுது அந்த பிரச்சனை அங்கே இருப்பதில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ദൈവം അതിനെ തുടച്ചു മായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. தேவன் அதை துடைத்து அழித்துக் கொண்டே இருப்பார். അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മേലെടുത്തിലേക്ക് വരാം.
മേൽ എഴുത്തുക്ക് നേരാக வரலாம். ഒന്നാമത്തെ മേലെഴുത്ത് ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 5-ാമത്തെ വചനമാണ്. ഞാനതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. அது தானியேல் 5வது அதிகாரம் 5வது வசனம் நான் வாசிக்கிறேன். அதற்கு பிறகு நீங்கள் வாசிக்கலாம். തൽക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈവിരലുകൾ പുറപ്പെട്ടു വന്ന് വിളക്കിന് നേരെ രാജധാനിയുടെ ചുവരിന്റെ വെള്ളമേൽ എഴുതി. அந்நேரத்திலே மனுஷ கைவிரல்கள் தோன்றி விளக்குக்கு எதிராக ராஜ அரண்மனையின் சாந்து பூசப்பட்ட சுவரிலே எழுதிற்று. ഇതാണ് വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മേലെഴുത്ത്. இதுதான் வேத புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மேலெழுத்துக்களில் முதலாவது காணப்படுவது. പുരാതന ലോകത്തിലെ പ്രബല സാമ്രാജ്യമായ ബാബിലോണിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചക്രവർത്തിയായ ബെൽസസറിന്റെ നിഗളത്തിനും അശുദ്ധിക്കുമെതിരെ ദൈവം തന്റെ കരമയച്ചെഴുതിപ്പിച്ച ന്യായവിധിയുടെ എഴുത്താണ് ഈ എഴുത്ത്. மிக பாரம்பரியம் சொல்லத்தக்கதாக மிகவும் பிரபல்யமாய் எழுந்திருந்த அந்த பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தினுடைய இரண்டாவது பேரரசர் பெல்ஷாத்சார் அவருடைய பெருமையும் அசுத்தமான கிரியைகள் நிறைந்த வாழ்க்கைக்கு விரோதமாகத்தான் அந்த நாட்களில் இது எழுதப்பட்டிருந்தது. പ്രസിദ്ധനും വലിയവനുമായ ഒരു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭിത്തിയിലെ மிக பிரபல்யமாயிருந்த மற்றும் மிகவும் மேன்மைப்பட்டிருந்த ஒரு ராஜாவினுடைய அரண்மனை சுவரில் മഹാദൈവം തന്റെ കരമയച്ച് ന്യായവിധിയുടെ എഴുത്തെഴുതിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നാ? மகாபெரிய தேவன் தம்முடைய கரத்தை அனுப்பி ஒரு நியாய தீர்ப்பின் எழுத்தை அங்கே எழுதுவதற்கான காரணம் என்ன? അതിന്റെ കാരണമാണ് ചുരുക്കമായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്. அதனுடைய காரணத்தை தான் மிக சுருக்கமாய் நான் சொன்னேன். നിഗളവും അശുദ്ധിയും. ஆமென். அது பெருமையும் அசுத்தமும். അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള കാരണം ഞാനത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. அதனுடைய உண்மையான காரணத்தை நான் வாசித்து உங்களை கேட்க வைக்கிறேன். ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. அந்த 5வது அதிகாரம் தானியேல் 5:1 முதல் கீழே உள்ள சொல்லப்பட்டிருக்கிற வசனங்கள் ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തമിഴ് വായിച്ചു. ஆமென். நான் வாசிக்கிறேன். அதுக்கு பிறகு தமிழில் வாசிக்கலாம். ബെൽസസർ രാജാവ് ഒരിക്കൽ തന്റെ മഹത്തുക്കളിൽ 1000 പേർക്ക് ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി. അവർ കാണെ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ബെൽസസർ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് രസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ അപ്പനായ നെബൂഖദ്നേസർ യെരൂശലേമിലെ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന പൊൻവെള്ളി പാത്രങ്ങളെ രാജാവും മഹത്തുക്കളും അവന്റെ ഭാര്യമാരും വെപ്പാട്ടികളും അവയിൽ കുടിക്കേണ്ടതിനായി കൊണ്ടുവരുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ യെരൂശലേമിലെ ദേവാലയത്തിന്റെ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന പൊൻപാത്രങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവും മഹത്തുക്കളും അവന്റെ ഭാര്യമാരും വെപ്പാട്ടികളും അവയിൽ വീഞ്ഞൊഴിച്ചു കുടിച്ചു. അവർ വീഞ്ഞു കുടിച്ച പൊന്ന്, വെള്ളി, താമ്രം, ഇരുമ്പ്, മരം, കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൽക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈവിരലുകൾ പുറപ്പെട്ടു വന്നു. பெல்ஷாத்சார் என்னும் ராஜா தன் பிரபுக்களில் 1000 பேருக்கு ஒரு பெரிய விருந்து செய்து அந்த 1000 பேருக்கு முன்பாக திராட்சரசம் குடித்தார். பெல்ஷாத்சார் திராட்சரசத்தை ருசித்துக் கொண்டிருக்கையில் அவன் தன் தகப்பனாகிய நேபுகாத்நேச்சார் எருசலேம் தேவாலயத்திலிருந்து கொண்டு வந்த பொன், வெள்ளி பாத்திரங்களில் ராஜாவாகிய தானும் தன் பிரபுக்களும் தன் மனைவிகளும் தன் வைப்பாட்டிகளும் குடிக்கிறதற்காக அவைகளை கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டான். அப்பொழுது எருசலேமில் உள்ள தேவனுடைய வீடாகிய ஆலயத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரங்களை கொண்டு வந்தார்கள். அவைகளில் ராஜாவும் அவனுடைய பிரபுக்களும் அவனுடைய மனைவிகளும் அவனுடைய வைப்பாட்டிகளும் குடித்தார்கள். அவர்கள் திராட்சரசம் குடித்து பொன்னும் வெள்ளியும் வெண்கலமும் இரும்பும் மரமும் கல்லுமாகிய தேவர்களை புகழ்ந்தார்கள். அந்நேரத்திலே மனுஷ கைவிரல்கள் தோன்றி. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഇനി ഞാൻ ഈ വാക്യം വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. இனி இந்த வசனத்தை நான் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ബെൽസസർ എന്ന മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ന്യായവിധിയുടെ എഴുത്തു വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. பெல்ஷாத்சார் என்கிற ராஜாவினுடைய அரண்மனை சுவரில் தேவனுடைய விரல் வந்து நியாய தீர்ப்பினுடைய எழுத்து எழுதுவதற்கான காரணம் என்ன என்பதைத்தான் நாம் வாசித்தோம். ഈ വാക്യം കൃത്യമായി വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഒരു വിശദീകരണത്തിന്റെ
കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. இந்த வசனத்தை வாசித்து கேட்க செய்த பிறகும் இனி ஒரு விளக்கம் தேவையா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை. എങ്കിലും ഒരു വാക്കിൽ ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം. ஆனாலும் ஒரு வார்த்தையில் நான் இதை விளக்கம் தருகிறேன். ഒരിക്കൽ ബെൽഷസ്സർ രാജാവ് തന്റെ മഹത്വക്കളിൽ 1000 പേർക്ക് ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി. ஒரு முறை இந்த பெல்ஷாத்சார் என்கிற ராஜா தன்னுடைய ராஜ்யத்தின் அதிபதிகளில் 1000 பேருக்கு, பிரபுக்களில் 1000 பேருக்கு ஒரு பெரிய விருந்து செய்தான். ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പുറത്തി വിരുന്ന് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ஆமென். எல்லா ஒழுக்க ஆமென் சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களையும் ஒழித்துவிட்டு எல்லாவற்றையும் மறந்து ஒரு விருந்து அனுபவிக்கப்படுகிறது. அப்ப பெல்ஷஸ்ஸரும் அவர்க்காக വീഞ്ഞു കുടിച്ച് രസിച്ചിരിക്കുക. இங்கே பெல்ஷாத்சார் ராஜாவும் திராட்சரசத்தை ருசித்து குடித்து அவர் விழித்திருக்கிறார். அப்ப பெல்ஷஸ்ஸറിന്റെ അകത്തൊരു ചിന്ത ഉദിച്ചു. இந்த நேரத்தில் பெல்ஷாத்சார் ராஜாவினுடைய இருதயத்தில் ஒரு யோசனை வந்தது. അത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്തയാണ്. அதுதான் பெருமையினுடைய யோசனை. അത് അശുദ്ധിയുടെ ചിന്തയാണ്. அது அசுத்தமான சிந்தனை. മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. மலையாளத்தில் இப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി. ஆமென். எஸ். തമിഴ് പറയണ്ട. ഓക്കേ, മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ല്. ஆமென். ഈ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബെൽഷസ്സറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചിന്ത. இப்படி திராட்சரசம் குடித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது பெல்ஷாத்சார் ராஜாவினுடைய இருதயத்தில் ஒரு யோசனை. അത് അശുദ്ധിയുടെ ചിന്തയാണ്. அது அசுத்தமான யோசனை. അത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്തയാണ്. அது பெருமையின் யோசனை. ചിന്ത ഉദിച്ചവൻ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു. அந்த யோசனை தனக்குள் வந்ததும் சிங்காசனத்தை விட்டு எழும்பினான். ആജ്ഞാപിച്ചു, ആരിവിടെ? ராஜா கூப்பிடுறார், யாருங்க? പടയാളികൾ കൈകൂപ്പി മുമ്പിൽ നിന്നു. சேவகர்கள் கரங்களை கூப்பி முன் நின்றார்கள். ഉടനെ അഹങ്കാരിയായ ബെൽഷസ്സർ പടയാളികളോട് പറയുക, அந்த பெருமை உடைய பெல்ஷாத்சார் அந்த சேவகர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், എന്റെ അപ്പനായ നെബൂഖദ്നേസർ യെരൂശലേമിനെ നിരോധിച്ചപ്പോൾ, என்னுடைய தகப்பன் நேபுகாத்நேச்சார் எருசலேமை அழித்த பொழுது യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിലെ മന്ദിരത്തിലെ പാത്രത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. எருசலேம் தேவாலயத்தினுடைய பாத்திரங்களை எல்லாம் அவர் எடுத்து வந்திருந்தார். ആ പാത്രം ഇന്ന സ്ഥലത്തിരിപ്പുണ്ട്. அந்த பாத்திரங்கள் இந்த இடத்தில் இருக்கிறது. വേഗം നിങ്ങൾ ഈ പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടുവാ. சீக்கிரமாக அந்த பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு வாருங்கள். ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ, நன்றாய் கவனிக்க வேண்டும். ഏത് പാത്രത്തെ കൊണ്ടുവരാനാ പറഞ്ഞേ? எந்த பாத்திரத்தை கொண்டு வர சொல்லுகிறார்? ദേവാലയത്തിലെ മന്ദിരത്തിലെ പാത്രം. தேவாலயத்தில் பரிசுத்தமாய் காக்கப்பட்டிருந்த பாத்திரங்கள், ദൈവിക കാര്യപരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച പാത്രം, தெய்வீக ஆராதனை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த பாத்திரங்கள். ആ പാത്രത്തെ കൊണ്ടുവരാനാ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചത്. அந்த பாத்திரங்களை தான் கொண்டு வருவதற்கு ராஜா கட்டளையிட்டிருக்கிறார். ഉച്ചത്തിലൂടെ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാൽ சத்தம் ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. പടയാളികൾ വേഗം പോയി சேவகர்கள் சீக்கிரமாய் போனார்கள். ദേവാലയത്തിലെ മന്ദിരത്തിലെ പാത്രത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. தேவாலயத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த பரிசுத்த பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள். അവിടെ കൂടിയ ജനത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ പടയാളികൾ പാത്രം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. அங்கே கூடி நின்ற ஜனங்களுக்கு மத்தியில் அந்த சேவகர்கள் அந்த பாத்திரங்களை கரங்களில் உயர்த்தி பிடித்து வந்தார்கள். എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ எல்லாரும் பார்த்து நிற்கிற பொழுது നിഗളിയായ ബെൽഷസ്സർ, ஆமென், பெருமையான பெல்ஷாத்சார், അഹങ്കാരിയായ ബെൽഷസ്സർ, அந்த அகங்காரம் உள்ள பெருமை உள்ள பெல்ஷாத்சார் പടയാളിയുടെ കയ്യിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പാത്രത്തെ പിടിച്ചു വാങ്ങി. சேவகர்கள் உயர்த்தி கொண்டு வந்து கொண்டிருந்த அந்த பாத்திரங்களை பிடித்து பறித்தார். ആ പാത്രത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. அந்த பாத்திரங்களை அந்த நிலையில் உயர்த்தி பிடித்தார். സകല മനുഷ്യരും കാണുകേ, சகல மனிதர்களும் பார்க்க ആ പാത്രത്തിലേക്ക് വീഞ്ഞൊഴിച്ചു. அந்த பாத்திரத்தில் திராட்சை ரசம் பரிமாறப்பட்டது. എന്ന് പറഞ്ഞ പാപത്തിന്റെ പ്രതീകമായ വീഞ്ഞ്, பாவத்திற்கு உதாரணமாய் ஒப்பாய் சொல்லப்படுகிற திராட்சை ரசம். ഏത് പാത്രത്തിലാണ് അവർ വീഞ്ഞൊഴിച്ചത്? எந்த பாத்திரத்தில் திராட்சை ரசம் ஊற்றப்பட்டது? ദേവാലയത്തിലെ മന്ദിരത്തിലെ പാത്രത്തെ. தேவாலயத்தின் பரிசுத்த பாத்திரத்தில். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா.
ഞാനും നിങ്ങളും ദേവാലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. நானும் நீங்களும் தேவாலயத்தின் பாத்திரங்கள் என்கிற நிச்சயமுடையவர்கள் கரங்களை உயர்த்துறலையா சொல்லுங்க. ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു കാലത്ത് കോപപാത്രമായിരുന്നു. நானும் நீங்களும் ஒரு நாளில் கோபத்தின் பாத்திரங்களாயிருந்தோம். അശുദ്ധ പാത്രമായിരുന്നു. அசுத்தமான பாத்திரங்களாயிருந்தோம். പാപപാത്രമായിരുന്നു. பாவ பாத்திரங்களாயிருந்தோம். നരകത്തിന്റെ പാത്രങ്ങളായിരുന്നു. நரகத்தின் பாத்திரங்களாயிருந்தோம். കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം, ஆனால் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ள தேவன் കോപപാത്രമായ നമ്മെ എടുത്ത് அந்த கோபமாகிய கோபபாத்திரமாயிருந்த நம்மை எடுத்து അവന്റെ രക്തത്തിനകത്ത് കഴുകി அவர் தம்முடைய இரத்தத்திற்குள் நம்மை சுத்திகரித்து അവൻ നമ്മെ മാനപാത്രമാക്കി തീർത്തു. அவர் நம்மை கனத்துக்குரிய நல்ல பாத்திரமாய் மாற்றினார். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവന്റെ മാനപാത്രമാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ളവരുടെ കരങ്ങളും അധരങ്ങളും അല്പനിമിഷം ചലിക്കട്ടെ. இந்த இரவு நான் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிற ஆமென் கனத்திற்குரிய பாத்திரம் என்கிற உறுதி நிச்சயம் உடைய பிள்ளைகளுடைய கரங்களும் உதடுகளும் கொஞ்சம் நேரம் ஆமென் செயல்படட்டும். ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ, இந்த இரவு என்னை கேட்கிற தேவ பிள்ளையே, ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ஆயிரம் வருடங்களுக்கு அந்த பக்கமாக ഒരു രാജാവ്, ஒரு ராஜா ദേവാലയത്തിലെ മന്ദിരത്തിലെ പാത്രത്തിനകത്ത് പാപത്തിന്റെ വീഞ്ഞൊഴിച്ചെങ്കിൽ தேவாலயத்தினுடைய பரிசுத்த பாத்திரத்திற்குள் அவன் ஆமென் பாவம் என்று அறியப்படுகிற திராட்சரசத்தை ஊற்றினானா, ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ മാനപാത്രമാകുന്ന നമ്മിൽ പാപത്തിന്റെ വീഞ്ഞല്ല കൃപയുടെ പുതുവീഞ്ഞൊഴിക്കാൻ ഒരുവൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. இந்த இரவு நம் பாமேன் பாத்திரமாகிய நம்மேல பாவ பாமேன் அந்த திராட்சரசம் அல்ல, புதிய ரசமாகிய கிருபையின் அந்த திராட்சரசத்தை ஊற்றுவதற்கு வல்லமையுள்ள தேவன் நம் நடுவில் வந்திருக்கிறார். നീ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രമാണെങ്കിൽ, நீ தேவனுடைய ஆலயத்தின் பாத்திரமானா ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ അകത്ത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആമേൻ. അനേകർ മേൽ அந்த திராட்சரசத்தை பகிர்ந்தளிக்க விரும்புகிறார். കൃപാവരത്തിന്റെ വീഞ്ഞു പകരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. கிருபை வரங்களின் ரசத்தை உங்களுக்குள் பகிர்ந்தளிக்க அவர் விரும்புகிறார். എന്നെ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെയുണ്ട്. நீர் நிரப்புவீராக என்று விரும்புகிற தேவ பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്പനിമിഷം കരങ്ങൾ തട്ടി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. கொஞ்சம் அவருக்கு நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணித்து கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்து ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்தலாம். എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളും യൗവനക്കാരും മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും കരമടിച്ച് ஆமென். எல்லா வாலிபர்களும் பெரியவர்களும் தாய் தகப்பன்மார்கள் சிறு பிள்ளைகள் எல்லாரும் கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்து അന്യഭാഷ അടയാളത്തോടെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ അന്യഭാഷകൾ അല്പനിമിഷം ആരാധിക്കുക. அந்நிய பாஷையின் அடையாளங்களோடு ஆமென் பெற்றவர்கள் அந்த பாஷையின் அடையாளங்களோடு அந்நிய பாஷையில் பேசி கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரை ஆராதியுங்கள். ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി അഭിഷേകത്തിന്റെ വീഞ്ഞ് നമ്മിൽ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இந்த இரவு தேவன் அபிஷேகத்தின் ரசத்தை நம்மேல பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். വെളിപ്പാടിന്റെയും കൃപാവരങ്ങളുടെയും ആത്മശക്തിയുടെയും വീഞ്ഞ് നമ്മിൽ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. வெளிப்பாடு மற்றும் ஆத்தும ஆவிக்குரிய வல்லமை கிருபை வரங்கள் என்கிற திராட்சை ரசம் இன்றைக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരമടിച്ചു വിശ്വസിച്ച ആത്മാവിൽ ഇന്ന് രാത്രി അത് പ്രാപിച്ചെടുത്ത് ஆமென். இந்த இரவு நீங்கள் கண்களை மூடி கரங்களை தட்டி முழு பலத்தோடு அந்த பலனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ഉഡാബാന ഹംദരാലവ ശബ്ദപ്രഭസി അംധൽകരാധന കൃപ 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 கிருபை. ദേവാലയത്തിലെ പാത്രത്തെ കൊണ്ടുവന്നു. தேவாலயத்தின் பாத்திரங்களை கொண்டு வந்தார்கள். അതിനകത്തോട്ട് വീഞ്ഞൊഴിച്ചു. அதற்குள் திராட்சை ரசம் ஊற்றினார்கள். കുടിച്ചു. குடித்தார்கள். അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല കുടിച്ചത് കേട്ടോ. அவர் மட்டுமல்ல குடித்தது. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது അദ്ദേഹം കുടിച്ചു. அவர் குடித்தார். മഹത്തുക്കൾക്ക് കൊടുത്തു. பிரபுக்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது. ഭാര്യമാർക്ക് കൊടുത്തു.
மனைவிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது, വെപ്പാട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു. வைப்பாட்டிகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது. ഈ പറയപ്പെട്ടവരെല്ലാം കൂടെ ആലയത്തിലെ മന്ദിരത്തിലെ പാത്രത്തിനകത്ത് വീഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. இங்கே சொல்லப்பட்ட எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த பாத்திரத்துக்குள் திராட்சரசத்தை, தேவாலயத்தின் பாத்திரங்களில் திராட்சரசம் ஊற்றப்பட்டு குடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ഇങ്ങനെ ഇവര് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഈ പാത്രത്തിൽ വീഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്തത്? இவங்க அப்படி வட்டமாக இருந்து அவர்கள் அந்த பாத்திரத்துல திராட்சரசத்தை ஊத்தி குடிச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறாங்க? അവിടെ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, 4வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ആദ്യം പൊന്ന്, முதலாவது பொன்னு, പിന്നെ വെള്ളി, அடுத்து வெள்ளி, പിന്നെ താമ്രം, அதுக்கு பிறகு வெண்கலம், പിന്നെ ഇരുമ്പ്, அடுத்து இரும்பு, പിന്നെ മരം, அதற்கு பிறகு மரம், പിന്നെ കല്ല്, அதன் பிற்பாடு கல். അതുകൊണ്ടുള്ള ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചു. இதனால் செய்யப்பட்ட தேவர்களை புகழ்ந்தார்கள். ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ஒரு விஷயத்தை நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ആലയത്തിലെ പാത്രത്തിൽ വീഞ്ഞൊഴിച്ചപ്പോൾ, ஆலயத்தினுடைய பாத்திரத்தில் திராட்சரசம் ஊற்றப்பட்ட பொழுது, ആലയത്തിലെ പാത്രത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയപ്പോൾ, ஆலயத்தின் பாத்திரங்களை அசுத்தமாக்கின பொழுது, ഇവന്റെ തുടക്കം പൊന്നിലാണ്. இவர்களுடைய ஆமென் புகழ் பொன்னுக்காக செய்யப்பட்டது. പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ അവൻ എവിടാ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്? ஆமென். அந்த துவக்கம் பொன்னில் இருந்தது, கடைசி எங்க இருக்கிறது? കല്ലില്. கல். ആമേൻ. ஆமென். പാപം ചെയ്യുന്നവന്റെ തുടക്കം പൊന്നിലാ. பாவம் செய்கிறவனுடைய துவக்கம் பொன்னாக இருக்கும். നിഗളിക്കുന്നവന്റെയും അശുദ്ധിയുടെ വഴിയിലും സഞ്ചരിക്കുന്നവന്റെ തുടക്കം പൊന്നിലാണ്. ஆமென். பாவம் செய்கிறவன், பெருமைப்படுகிறவன், அசுத்தமாக இருக்கிறவனுடைய துவக்கம் பொன்னாக இருக்கும். അവന്റെ ഉടക്കമോ കല്ലിലാണ്. அவனுடைய முடிவோ கல்லாக இருக்கும். ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാം. ஒன்றும் உனக்கு இல்லை என்றாலும் நீ பரிசுத்தத்திற்காக நிற்கலாம். ദൈവകൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാം. தேவ கிருபைக்கு வேண்டி நில். ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാം. தேவனுடைய கற்பனைகளுக்காக நில். നമ്മുടെ തുടക്കം കല്ലിലാണെങ്കിൽ ഒടുക്കം പൊന്നിലാക്കാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ്. நம்முடைய துவக்கம் கல்லாக இருக்குமானால் நம்முடைய முடிவு பொன்னாக இருக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபை தருவார். ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. யோபு சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை தான் ஞாபகம் வருகிறது. നിന്റെ പൂർവസ്ഥിതി നിനക്ക് അല്പമായി തോന്നാം, എങ്കിലും നിന്റെ അന്ത്യസ്ഥിതി അതിമഹത്തായിരിക്കും. ஆமென். உன்னுடைய துவக்கம் அது அற்பமாக இருக்கலாம், ஆனால் அதன் முடிவோ அது சம்பூரணமாக இருக்கும். ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ദൈവകൃപയ്ക്കും വിശുദ്ധിക്കും വേണ്ടി നിൽക്കാം. எதுவும் உனக்கு இல்லை என்றாலும் தேவனுக்காக, பரிசுத்தத்துக்காக நிற்கலாம். തുടക്കം ചെറുതാണെങ്കിലും துவக்கம் சிறியதாயிருப்பினும் നമ്മുടെ ഒടുക്കം വിശാലതയിലെത്തിക്കാം ദൈവം മതിയായവനാണ്. நம்முடைய முடிவை சம்பூரணமாய் மகிமையாய் முடிய செய்ய கர்த்தர் போதுமானவர். ആലയത്തിലെ പാത്രത്തിനകത്ത് വീഞ്ഞൊഴിച്ച്, ஆலயத்தின் பாத்திரங்களுக்குள் திராட்சரசம் ஊற்றி, ഈ പറയപ്പെട്ട ദൈവന്മാരെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ இந்த சொல்லப்பட்ட தேவர்களை புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது അവിടെ ഒരു സംഭവം നടന്നു. அங்கே ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது. ആകാശ വിധാനത്തെ ഭേദിച്ച്, ஆமென். வான மண்டலங்களை பிரித்து, കൊട്ടാരത്തിന്റെ മേൽമൂടിയെ ഭേദിച്ച്, அந்த அரண்மனையினுடைய மேல் கூரைகளை பிளந்து, തേജസ്സിന്റെ കരത്തിന്റെ 2 വിരലുകൾ ആ കൊട്ടാരത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. மகிமையின் கரத்தின் 2 விரல்கள் அந்த அரமனைக்குள் இறங்கி வந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ധിക്കാരിയായ രാജാവിനെ ന്യായം വിധിക്കാൻ അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അതേ കരം ஆமென். எஸ். ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ஆமென். அன்றைக்கு பெருமை பாராட்டி இருந்த அந்த ராஜாவை நியாயம் தீர்ப்பதற்கு இறங்கி வந்திருந்த அதே கரம் இந்த இரவு நன்னடுவில் இறங்கி இருக்கிறது. ആ കരം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മെ തൊടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? அந்த கரம் இந்த இரவு என்னை தொடும் என்ற நிச்சயம் உள்ளவர்கள் எத்தனை பேர் உண்டு? നമുക്കെതിരെ ശത്രു എഴുതിയ വിരോധമായ കൈയെഴുത്തുകൾ ആ കരം ഇന്ന് രാത്രി തുടച്ചു കളയുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടുക. நமக்கு விரோதமாய் சத்துரு எழுதின எல்லா கையெழுத்துக்களையும் இந்த கரம் குலைத்து போடும், அழித்து போடும் என்று உறுதி உள்ளவர்கள் எத்தனை பேர் உண்டு? ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. வல்லமையாய் கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. ആലയത്തിലെ പാത്രത്തെ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ രാജാവ് പറഞ്ഞപ്പോ ദൈവം മിണ്ടിയില്ല. ஆலயத்தின் பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு வர சொன்ன பொழுது தேவன் அமைதியாகவே இருந்தார்.
ആ പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പടയാളികൾ വന്നപ്പോഴും ദൈവം മിണ്ടിയില്ല. அந்த பாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு வரப்படுகிற பொழுதும் ஆமென் தேவன் அமைதியாகவே இருந்தார். പടയാളികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രാജാവ് ആ പാത്രത്തെ പിടിച്ചു വാങ്ങിയപ്പോഴും ദൈവം മിണ്ടിയില്ല. அந்த சேவகர்களுடைய கரத்திலிருந்து ஆமென் ராஜா அந்த பாத்திரத்தை பிடித்து பறித்த பொழுதும் தேவன் அமைதியாக இருந்தார். ആ പാത്രത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയപ്പോൾ ദൈവം മിണ്ടിയില്ല. அந்த பாத்திரத்தை எல்லா ஜனங்களுக்கு முன்பாக உயர்த்தின பொழுதும் தேவன் அமைதியாகத்தான் இருந்தார். എന്നാൽ ആ പാത്രത്തിനകത്ത് എപ്പോൾ വീഞ്ഞു വീണോ ആ നിമിഷം ദൈവം തന്റെ ഇരിപ്പിടം വിട്ടെഴുന്നേറ്റു. ஆனால் எப்பொழுது அந்த பாத்திரத்திற்குள் திராட்சை ரசம் வந்து விழுந்ததோ அப்பொழுதே தேவன் தம் இருப்பிடத்தை விட்டு எழுந்தருளினார். ആലയത്തിലെ പാത്രം വിശേഷതയുള്ള പാത്രമാണ്. ஆலயத்தின் பாத்திரம் என்பது அது விசேஷமானது. അത് വിശുദ്ധ പാത്രമാണ്. அது பரிசுத்த பாத்திரம். ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പാത്രം. தேவ திட்டங்களுக்காக நியமிக்கப்பட்ட பாத்திரம். അശുദ്ധമാക്കാൻ പ്രമാണമില്ലാത്ത പാത്രം. அது ஒருவழுதும் அசுத்தமாக்கப்பட கூடாது என்று பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்ட பாத்திரம். ദൈവഹിതമല്ലാത്തവൻ തൊടാൻ പറ്റാത്ത പാത്രം. தேவ தம்மின் சித்தம் இல்லாதவர்கள் அதை தொடக்கூடாது என்று விலக்கப்பட்ட பாத்திரம். പാത്രത്തിനകത്ത് വീഞ്ഞു വീണപ്പോൾ ദൈവം എഴുന്നേറ്റു. அந்த பாத்திரத்துக்குள் திராட்சரசம் வந்து விழுந்த பொழுது தேவன் எழுந்தருளினார். രാത്രി ഞാനും നിങ്ങളും അവന്റെ പാത്രമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ഹല്ലേലൂയ പറ. இந்த இரவு நானும் நீங்களும் தேவனுடைய பாத்திரம் என்று சொல்கிற உறுதி உள்ள தேவ பிள்ளைகள் நல்ல கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். നമ്മൾ കോപപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. நாம் கோப பாத்திரங்களாய் இருந்தோம். അശുദ്ധ പാത്രങ്ങളായിരുന്നു. அசுத்த பாத்திரங்களாய் இருந்தோம். ദൈവം നമ്മെ മാനപാത്രമാക്കി. தேவன் நம்மை கனத்துக்குரிய பாத்திரங்களாய் மாற்றி இருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാനപാത്രങ്ങളെ, ஆகையால் இங்கே இருக்கிற கனமுடைய பாத்திரங்களே, പാപം നമ്മെ കണ്ടാൽ ദൈവം മിണ്ടുകയില്ല. பாவம் நம்மில் பார்த்தால் அவன் நம்மை பாவம் பார்த்தால் அவர் அமைதியாயிருப்பார். പാപം നമ്മുടെ അരികിലൂടെ പോയാൽ അവൻ മിണ്ടത്തില്ല. பாவம் நம் அருகில் போகிற பொழுதும் அவர் அமைதியாயிருப்பார். നാം ആകുന്ന പാത്രത്തിൽ എപ്പോൾ പാപം വീഴുമോ ആ നിമിഷം അവൻ ഇരിപ്പിടം വിട്ടെഴുന്നേൽക്കോ. ஆனால் எப்பொழுது பாவம் என்பது நாம் என்கிற பாத்திரத்திற்குள் பிரவேசிக்கிறதோ அப்பொழுது அவர் எழுந்தருளுவார். അവൻ തകർക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പാപ നിമിത്തമാണ്. அவர் தகர்க்கப்பட்டது நம்முடைய பாவங்களின் நிமித்தமாக. അവൻ മുറിവേറ്റത് നമ്മുടെ പാപം നിമിത്തമാണ്. அவர் காயப்பட்டதும் நம்முடைய பாவங்களின் நிமித்தமாகவே. അവന്റെ വിലാപ്പുറം കുത്തിപ്പൊളിച്ചത് നമ്മുടെ പാപം നിമിത്തമാണ്. அவருடைய விலாவில் குத்தப்பட்டதும் நம்முடைய பாவங்களின் நிமித்தமே. അവന്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരീടം ചൂടിയത് നമ്മുടെ പാപം നിമിത്തമാണ്. அவருடைய தலையில் சிரசில் முட்கிரீடம் சூட்டப்பட்டதும் பாவத்தின் நிமித்தமே. അവൻ കയ്പ് കാടി കുടിച്ചത് നമ്മുടെ പാപം നിമിത്തമാണ്. அவர் கசப்புள்ள காடியை பருகினதும் நம்முடைய பாவங்களின் நிமித்தமே. അവൻ സ്വന്തം തോളിൽ തലചായ്ച്ചു പ്രാണനെ വിട്ട നമ്മുടെ പാപ നിമിത്തമാണ്. அவர் சிலுவையில் தன்னுடைய சொந்த தோளில் தலை சாய்த்து ஜீவனை விட்டதும் நம்முடைய பாவத்திற்காகவே. അശുദ്ധ പാത്രമായ നമ്മെ മാനപാത്രമാക്കാനാ അവൻ ഇത്ര തകർക്കപ്പെട്ടു. ஆமென். அசுத்த பாத்திரம் என்று அறியப்பட்டிருந்த நம்மை கனத்திற்குரிய பரிசுத்த பாத்திரமாக மாற்றத்தான் இவ்வளவு பாடுகள். അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പാത്രമായ നമ്മിൽ അശുദ്ധി പ്രവേശിക്കുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടമല്ല. ஆகையினால் ஆமென் அவருடைய பாத்திரங்களாய் இருக்கிற நமக்குள் பாவம் பிரவேசிப்பது அவருக்கு பிரியமில்லாத ஒன்று. അവൻ വിശുദ്ധനാണ്. அவர் பரிசுத்தர். അവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളും വിശുദ്ധരായിരിക്കുക. அவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நாமும் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும். കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ. ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ இப்படி இந்த பாத்திரத்தில் திராட்சரசத்தை ஊற்றி அவர்கள் தேவர்களை புகழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். തൽക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈവിരലുകൾ പുറപ്പെട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നു. அந்நேரத்தில் மனுஷ கைவிரல்கள் அங்கே அரண்மனையில் தோன்றிற்று. ബെൽശസ്സർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ அந்த பெல்ஷாத்சார் பார்த்து நிற்கிற வேளையில் എന്താ സംഭവിച്ചത്? என்ன சம்பவித்தது? വിളക്കിന്റെ നേരെ அந்த விளக்குக்கு எதிராக രാജധാനിയുടെ ചുവരിന്റെ വെള്ളയിൽ എഴുതി. ஆமென். அந்த ராஜ அரமனையின் ஆமென் சாந்து பூசப்பட்ட அந்த சுவர்ல எழுதப்பட்டுச்சு. അവിടെ സംഭവിക്കുക
அங்கே ஆமென். ആലയത്തിലെ പാത്രത്തിൽ വീഞ്ഞൊഴിച്ച് അതിനെ അശുദ്ധമാക്കിയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇറങ്ങി വന്നു. இப்போ ஆலயத்தின் பாத்திரத்துல திராட்சை ரசத்தை ஊற்றி அதை அசுத்தமாக்கின பொழுது தேவனுடைய கரல்கள் இறங்கி வந்தது. ഭിത്തിയിൽ ഒരൊറ്റ എഴുത്താ. அந்த சுவர்ல ஒரு எழுத்து எழுதப்பட்டது. എഴുതിയ എഴുത്താന്ന് എന്താന്ന് ഞാൻ പുറകാലെ പറയാം. ஆமென். அது நமக்கு தெரியும் அது என்ன எழுத்துன்னு பின்னால சொல்லப்பட்டிருக்கு. ഈ എഴുത്ത് ബെൽശസ്സർ കണ്ടപ്പോൾ இந்த எழுத்தை பெல்ஷாத்சார் பார்த்த உடனே എന്താ അവനിൽ സംഭവിച്ചത്? அவனுக்கு என்ன சம்பவித்தது? ഒന്ന്, അവന്റെ മുഖഭാവം മാറി. ஒன்று, அவனுடைய முகங்கள் மாறினது. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ஆமென். முகம் வேறுபட்டது. ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ദൈവത്തിന്റെ എഴുത്ത് കണ്ടപ്പോ ബെൽശസ്സറിൽ സംഭവിച്ച ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മുഖഭാവം മാറി. தேவனுடைய எழுத்தை பார்த்த உடனே பெல்ஷாத்சாருக்கு சம்பவித்த முதல் விஷயம் அவருடைய முகம் வேறுபட்டது. ദൈവത്തിന്റെ പാത്രത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നവന്റെ മുഖഭാവം ദൈവത്തിന്റെ എഴുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ, ஆமென், தேவனுடைய ஆமென் பரிசுத்த பாத்திரங்களை அசுத்தமாய் மாற்றினவனுக்கு விரோதமாய் எழுதப்பட்ட தேவனுடைய எழுத்து அவனுடைய മുഖത്തെ മാറ്റും പൊഴുது, ദൈവത്തിന്റെ പാത്രത്തെ വിശുദ്ധമാക്കുന്നവന്റെ മുഖത്തെ ശോഭിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ എഴുത്ത്. ആമേൻ. അശുദ്ധமான பாத்திரங்களை பரிசுத்தமாய் மாற்றுகிறவனுடைய முகத்தை பிரகாசிப்பிக்க செய்கிறதுதான் தேவனுடைய எழுத்துக்கள். അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖമോ ലജ്ജിച്ചു പോയില്ല. அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள். அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போகவில்லை. ദൈവത്തിന്റെ എഴുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിന് രണ്ടാമത് സംഭവിച്ചത് എന്താ? தேவனுடைய எழுத்தை பார்த்த உடனே ராஜாவுக்கு இரண்டாவது என்ன சம்பவித்தது? അവൻ വിചാരങ്ങളാൽ പരവശനായി. ஆமென். அவர் தன் நினைவுகளில் கலங்கினார். അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പാത്രത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നവനെ ദൈവത്തിന്റെ എഴുത്ത് വിചാരം കൊണ്ട് പരവശനാക്കുമ്പോൾ, ஆமென், தேவனுடைய பரிசுத்த பாத்திரங்களை அசுத்தமாய் மாற்றுகிறவனுடைய நினைவுகளை அவருடைய எழுத்துக்கள் கலங்க பண்ணுகிற பொழுது, ദൈവത്തിന്റെ പാത്രത്തെ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുന്നവന്റെ സകല വിചാരങ്ങളെയും ആകുലതകളെയും തുടച്ചു മാറ്റി അവനെ പ്രത്യാശയിൽ നിറയ്ക്കുന്ന എഴുത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ എഴുത്ത്. அப்படி செய்கிற பொழுது தேவனுடைய ஆமென் பாத்திரங்களை பரிசுத்தமாய் காக்கிறவனுடைய நினைவுகள் முழுவதையும் அவருடைய பிரசன்னம் இறங்கி ஆமென் அவனை பிரகாசிக்க செய்கிறது. மாத்திரமல்ல, அவனுடைய கவலைகளை எடுத்து மாற்றி அவனை மகிழ பண்ணுகிறது தான் தேவனுடைய வார்த்தைகள். ദൈവത്തിന്റെ എഴുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണ് ബെൽശസ്സർ സംഭവിച്ചത്? தேவனுடைய எழுத்துக்களை பார்த்த பொழுது மூன்றாவது பெல்ஷாத்சாருக்கு என்ன சம்பவித்தது? അരയുടെ പഴിഞ്ഞിട്ട് കാൽമുട്ട് ആടിപ്പോയി. அவனுடைய இடுப்பின் கட்டுகள் தளர்ந்து அவனுடைய முழங்கால்கள் ஒன்றோடொன்று மோதிக்கொண்டது. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പാത്രത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നവനെ ദൈവത്തിന്റെ എഴുത്ത് കാൽമുട്ട് ആടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അരയുടെ പഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ஆமென், தேவனுடைய பாத்திரங்களை அசுத்தமாக்குகிறவனுடைய இடுப்புகளின் கட்டுகளை அவிழ்த்து அவனுடைய முழங்கால்களை நடுங்க செய்கிற பொழுது, ദൈവത്തിന്റെ പാത്രത്തെ വിശുദ്ധമാക്കുന്നവന്റെ പാതകളെ ഉറപ്പുള്ള പാറയിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന എഴുത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ എഴുത്ത്. ஆமென். அதே வேளையில் தேவனுடைய பாத்திரங்களை பரிசுத்தமாக்குகிறவனுடைய கால்களை உறுதியான கன்மலையின் மேல உறுதியாய் நிறுத்துகிற எழுத்துக்கள் தான் தேவனுடைய எழுத்துக்கள். അടുത്ത എന്താണ് ആള് ചെയ്തത്? அடுத்து என்ன சம்பவிக்கிறது? അയാൾ ഉറക്ക വിളിച്ചു. அவன் மிக சத்தமிட்டான். ആരെയൊക്കെയാ വിളിച്ചത്? யாரை அழைத்தான்? അഭിചാരകന്മാരെ, ஜோசியரை, കൽദയരെ, கல்தேயரை, ശകുനവാദികളെ. ஆமென், குறி சொல்லுகிறவர்களை. എന്തിനാ വിളിച്ചത്? எதற்காக அழைத்தான்? ദൈവം തന്റെ കൈ അയച്ചെഴുതിപ്പിച്ച എഴുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ. தேவன் தம்முடைய கரத்தை அனுப்பி தன் விரல்களினால் எழுதின அந்த எழுத்துக்களை வியாக்கியானம் பண்ணுவதற்கு அழைக்கிறான். അവൻ വിളിച്ച ആഭിചാരകർക്കും കൽദായർക്കും ശകുനവാദിക്കും ദൈവത്തിന്റെ എഴുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ, அந்த பெல்ஷாத்சார் அழைப்பித்த ஜோசியர்கள், கல்தேயர்கள், குறி சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாம் வந்து அந்த எழுத்தை வியாக்கியானம் பண்ண முடியாமல் திரும்பி போய்விட்டார்கள். ബെൽശസ്സറിന്റെ ഭാര്യ ബെൽശസ്സറിനോട് പറയുക, ஆமென், பெல்ஷாத்சாருடைய ஆமென் ஒரு ஆமென் காரியன் வந்து சொல்லுகிறான், നീ വിളിച്ചവർക്കൊന്നും എടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ஆமென், நீர் அழைப்பித்தவர்களால் இந்த எழுத்தை விளக்க முடியவில்லை என்றால் നീ ഭാരപ്പെടണ്ട. நீ பாரப்பட வேண்டாம். ഈ എഴുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുവനുണ്ട്. இந்த எழுத்துக்களை வியாக்கியானம் பண்ணுவதற்கு தகுதி
தகுந்தவன் ஒருவன் இந்த தேசத்தில் இருக்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ള ഒരുവൻ ഇവിടെയുണ്ട്. தேவ ஆவி உடையவர்கள் இங்கே உண்டு. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ஜெபிக்கிறவர்கள் இங்கே உண்டு. നിന്റെ അപ്പനായ നെബൂഖദ്നേസർ പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. உங்களுடைய தகப்பனாகிய நேபுகாத்நேச்சார் சிறைப்பிடித்து கொண்டு வந்தவர்களில் இருந்த ஒருவன் அவன். അവന്റെ പേരാണ് ദാനിയേൽ. அவனுடைய பெயர் தான் தானியேல். Praise the Lord. ஹalleluya. ദാനിയേലേ, தானியேலே, അല്പകാലം നീ പ്രവാസത്തിലായത്, கொஞ்ச நாள் நீ சிறைவாசப்பட்டது, അല്പകാലം നീ വേദനയിലായത്, கொஞ்ச நாள் நீ வேதனைக்குள் ஆனது, അല്പകാലം നീ അടിമത്വത്തിലും കഷ്ടതയിലുമായത്, கொஞ்ச காலம் நீ അടിമത്തനത്തിലും കഠിനங்களுக்குள்ளுം ആയി പോனது, സദാസമയം നിന്നെ മറന്നു കളയാനല്ല, என்றென்றைக்கு முன்னை மறந்து விடுகிறதற்கல்ல. അനേകർ തോറ്റുപോയ സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി. அநேகர் தோற்று போகிற இடங்களில் நீ வியாக்கியானம் கொடுக்கிற ஒரு மகிமையான ஊழியம் செய்வதற்காக. മനസ്സിലായ ദൈവമക്കൾ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. புரிந்து கொண்ட தேவ பிள்ளைகள் நல்ல கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്ന അഭിഷക്തന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ஆமென், ஊழியங்களில் பல நெருக்கங்களை அனுபவிக்கிற தேவ ஆமென் ஊழியர்கள் இங்கே உண்டு. നിങ്ങളുടെ സമയം വരുന്നുണ്ട്. உங்களுடைய நேரம் வருகிறது. അനേകർ പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത്, அநேகர் தோல்வியடைந்த இடங்களில் ദൈവത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് தேவனுடைய ரகசியங்களை வியாக்கியானம் பண்ணுகிற ஒரு ஊழியம் உங்களுக்கு வருகிறது. ദൈവം നിങ്ങളെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. தேவன் உங்களை ஆமென் களத்திற்குள் கொண்டு வருகிற நேரம் உண்டு. വേഗം ദാനിയേലിനെ കൊണ്ടുവന്നു. தானியேலை கொண்டு வந்தார்கள். ദാനിയേൽ ആ എഴുത്ത് വായിച്ചു. தானியேல் அந்த எழுத்துக்களை வாசித்தார். ആ എഴുത്ത് എന്താണ്? அந்த எழுத்துக்கள் என்ன? ആ എഴുത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട്. அந்த 24-ാമത്തെ 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ. அந்த வார்த்தைகளை நாம் 24-25 வசனங்களில் வாசிக்க முடியும். ആകയാൽ അവൻ ആ കൈപ്പത്തി അയച്ച് എഴുതിച്ച എഴുത്ത്, அப்பொழுது அந்த கையுறுப்பு அவரால் அனுப்பப்பட்டு இந்த எழுத்து മെനേ எழுதப்பட்டது. മെനേ തെക്കേൽ ഉഫർസി. மெனே மெனே தெக்கேல் உபார்சின். ഈ എഴുത്ത് എങ്ങനെയാ ദാനിയേൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്? இந்த எழுத்தை தானியேல் எப்படி வியாக்கியானம் பண்ணினார்? ദാനിയേൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എഴുത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരാം. நான் இந்த எழுத்தை வியாக்கியானம் பண்ணி தருகிறேன். പ്രതിഫലങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. எனக்கு எந்த பிரதிபலன்களும் வேண்டாம். അത് രാജാവ് മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തു. அது ராஜா தமக்கு பிரியமான யாருக்காவது கொடுக்க வேண்டும். അയാൾ ആത്മാവിൽ ആ എഴുത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു. அந்த ആമേൻ ആവിയിൽ நிறைந்து அவர் அந்த எழுத்துக்களை அவர் ആമേൻ வியாக்கியானம் பண்ணுகிறார். മെനെ എന്ന് വെച്ചാൽ, மெனே என்று சொன்னால், ബെൽശസ്സറേ, നിന്റെ രാജ്യത്വം എണ്ണി അതിന് അന്തം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ஆமேன், பெல்ஷாத்சார் ராஜாவே, தேவன் உன் ராஜ்யத்தை மட்டிட்டு அதற்கு முடிவுண்டாக்கினார். തെക്കേൽ എന്ന് വെച്ചാൽ, தெக்கேல் என்றால் ദൈവത്തിന്റെ തുലാസിൽ നിന്നെ തൂക്കി കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. தேவனுடைய தராசிலே நிறுக்கப்பட்டு குறைய காணப்பட்டார். പെറേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, பெரேஸ் என்று வைத்தார். നിന്റെ രാജ്യം വിഭാഗിച്ച് 2 ശക്തികൾക്കും മേദിർക്കും പാർസികൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. உன் ராஜ்யம் பிரிக்கப்பட்டு மேதியருக்கும் பெர்சியருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது என்று அர்த்தம். ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, இந்த இரவு என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே, രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വെള്ള തേച്ച ഭിത്തികൾ ദൈവം എഴുതിപ്പിച്ച് എടുത്ത് ദാനിയേൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ஆமென். இங்கே தேவன் தம்முடைய கரத்தை அனுப்பி ஆமென் அந்த பெல்ஷாத்சார் ராஜாவினுடைய அரண்மனை சுவரில் எழுதின அந்த எழுத்துக்களை தானியேல் எப்படி விளக்கம் செய்ய வேண்டுமோ அப்படி விளக்கம் அளித்தார். രാജാവ് അവനെ ആദരിക്കേണ്ടതുപോലെ ആദരിച്ചു. ராஜா அவருக்கு எப்படி கனப்படுத்த வேண்டுமோ அப்படி கனப்படுத்தினார். എന്നാൽ ബെൽശസ്സറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ஆனால் அந்த பெல்ஷாத்சார் என்கிற அந்த ராஜாவினுடைய நிலை என்னவா இருந்தது? അടുത്ത വാക്യത്തിൽ കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. அடுத்த வார்த்தையிலே தெளிவா எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്തൊരു രാത്രി വന്നു. ஆமென். ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ஒரு ராக்காலம் வந்தது. ആ രാത്രിയിൽ ബെൽശസ്സർ രാജാവ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. அந்த ராத்திரியிலே கல்தேரின் ராஜாவாகிய பெல்ஷாத்சார் கொலை செய்யப்பட்டான். എന്തുകൊണ്ട് ബെൽശസ്സറിന്റെ രാജ്യത്വം ദൈവം എണ്ണി? எதற்காக இந்த பெல்ஷாத்சார் ராஜாவினுடைய ராஜ்யத்தை கர்த்தர் ஆமென் நீதி நியாயப்படுத்தினார்? എന്തുകൊണ്ട് അവനെ കുറവുള്ളവനായി കണ്ടു? எதற்காக இவரை தூக்கி குறை உள்ளவனாக கண்டார்? എന്തുകൊണ്ട്
അവന്റെ സാമ്രാജ്യം വിഭാജിച്ച് രണ്ട് ശക്തികൾക്ക് കൊടുത്തു. எதற்காக அவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரித்து இரண்டு ராஜ்யங்களுக்கு கொடுத்தார்? എന്തുകൊണ്ട് ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു? எதற்காக யாரும் கிரியை செய்ய முடியாத ஒரு ராத்திரியிலே அவன் கொலை செய்யப்பட்டான்? എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ന്യായവിധിയുടെ മേലെടുത്തു വന്നു? ஏதனால் அவனுடைய ராஜ்ய அரண்மனையினுடைய சுவரில் தேவனுடைய எழுத்து வந்தது. രണ്ട് കാരണം മറക്കരുത്. இரண்டு விஷயங்கள், அதை நீங்கள் மறக்க கூடாது. ഒന്നവന്റെ നിഗളമാണ്, ஒன்று அவனுடைய பெருமை, രണ്ടവന്റെ അശുദ്ധിയാണ്. இரண்டு அவனுடைய அசுத்தமான வாழ்க்கை. ഒന്നാമത്തെ മേലെടുത്ത് നമ്മോട് പറയുന്ന ഗൗരവമേറിയ സന്ദേശം, முதல் மேல் எழுத்து நம்மிடத்தில் சொல்லுகிற ஒரு விளக்கம் செய்தி, നിഗളിക്കരുത്. நீங்கள் பெருமைப்படவே கூடாது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കരിക്കരുത്. இல்லாவிட்டால் மேட்டிமையாக கூடாது. രണ്ട് വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയതിനെ അശുദ്ധമാക്കരുത്. இரண்டாவது பரிசுத்தமாய் காக்கப்பட வேண்டியவைகளை ஒருபோதும் அசுத்தமாக்க கூடாது. ഇന്ന് രാത്രി രണ്ട് തീരുമാനത്തോടെ മടങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ദൈവമക്കൾ ആ കരമൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ. இந்த இரவு இந்த இரண்டு தீர்மானங்களோடு திரும்பி போக விரும்புகிற தேவ பிள்ளைகள் ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ഹൃദയം തുറന്ന് വാ തുറന്ന് ദൈവത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. இருதயம் திறந்து வாய்களை திறந்து தேவனிடத்தில் சொல்லுங்க. കർത്താവേ, ഒന്നിലും അഹങ്കരിക്കാൻ ഇടവരരുത്. ஆண்டவரே, எதை குறித்தும் நான் மேட்டிமை அடையாமல் இருக்க வேண்டும். ஆண்டவரே, ഒന്നിലും പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത്. எதை குறித்தும் நான் மேன்மை பாராட்ட கூடாது. ഒന്നിലും നിഗളിക്കാൻ ഇടവരരുത്. எதிலும் நான் பெருமை அடைய கூடாது. വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടി ഒന്നിനെയും അശുദ്ധമാക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുത്. பரிசுத்தமாய் காக்க வேண்டிய யாதொன்றையும் நான் அசுத்தப்படுத்த வேண்டிய நிலை எனக்கு வரக்கூடாது. ஆண்டவரே, തീരുമാനമുള്ളവർ കരം ശക്തിയോടെ അടിച്ച് അല്പമിനിറ്റുകൾ ഒന്ന് ആരാധിക്കാം. இந்த தீர்மானம் உள்ளவர்கள் கரங்களை தட்டி ஒரு சில நிமிடங்கள் ஆவியில் நிறைந்து ஜெபிக்கலாமா? ആ തീരുമാനത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, அந்த தீர்மானத்தோடு இந்த இரவு நீங்கள் தேவனை ஆராதிக்கிற பொழுது സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുകയാണ്. பரலோகம் சந்தோஷப்படுகிறது. ദൂതന്മാർ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ചിറകടിക്കുകയാണ്. தூதர்கள் உங்களுக்கு ஆமென் பிரத்யட்சமாகி பலனை அளிக்கிறார்கள். ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ചലിക്കുകയാണ്. தேவனுடைய பிரசன்னம் செயல்படுகிறது. സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുകയാണ്. பரலோகம் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള രണ്ട് കാര്യമാണ്. ஒரு தேவ பிள்ளையை பொறுத்த வரையில் பரலோகம் அவர்களில் சந்தோஷப்படுகிறது இரண்டு விஷயம். താഴ്മയോടെ ഇരിക്കുക, വിശുദ്ധിയോടെ ഇരിക്കുക. ஆமென். அவர்கள் எப்பொழுதும் தாழ்மை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும், பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். പൗലോസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത്. அப்போஸ்தலன் பவுல் ஒரு விஷயம் இப்படி சொன்னார். ஆமென். கிறிஸ்துவின் சிலுவை அன்றி வேற ஒன்றையும் குறித்து நாம் மேன்மை பாராட்ட கூடாது. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണ് പൗലോസ്. ஆமென். அப்போஸ்தலன் பவுல் நல்ல கல்வியுடைய ஒருவர், സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് പൗലോസ്. நல்ல பொருளாதாரமுடைய ஒருவர், അന്നത്തെ ഉന്നതമായ പൗരത്വമുള്ള ആളാണ് പൗലോസ്. ஆமென். தனக்கு நல்ல குடியுரிமை உள்ளவர் தான் அப்போஸ்தலன் பவுல். ഏഴാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് പൗലോസ്. ஆமென். மூன்றாம் வானம் வரைக்கும் எடுக்கப்பட்டவர் தான் அப்போஸ்தலன் பவுல். ദൈവത്തിന്റെ ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത ഞരക്കം കാതിൽ കേട്ടവനാണ് പൗലോസ്. ஆமென். ஆமென். அநேகர் ஆமென் கேட்க கூடாத அந்த பாஷைகளை கேட்டவர் தான் அப்போஸ்தலன் பவுல். എത്ര ഉന്നതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. அப்படி ഉന്നതமான അനുഭവங்களை ഉடைய മനുഷ്യർ அவர். ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാനിടവരരുത്. ஒரு முறை அவர் இப்படி சொல்லுகிறார், எனக்கோ கிறிஸ்துவின் சிலுவையை அன்றி வேறு ஒன்றையும் குறித்து மேன்மை பாராட்டுவதில்லை. മലയാളത്തിൽ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. ஆமென். மலையாளத்தில் மிக அர்த்தமான ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടിന്റെ പരിഭാഷയാണത്. அது இங்கிலீஷ் ആംഗല വേദാഗമത്തിനുடைய മൊഴിയാണ്. ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ, കരങ്ങളെ ഉയർത്തി. എനിക്ക് പാട്ടും പ്രശംസയും ദൈവ കുഞ്ഞാടും തൻ കുരിശും എനിക്കു പാട്ടും പ്രശംസയും ദൈവ കുഞ്ഞാടും തൻ കുരിശും എനിക്കു പാട്ടും പ്രശംസയും
ദൈവ കുഞ്ഞാടും തൻ കുരിശും. എത്ര അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു വരിയാണ്. எவ்வளவு அர்த்தமான பாடல் வரிகள். എനിക്ക് പാട്ടും പ്രശംസയും என்னுடைய பாடல், என்னுடைய மேன்மை பாராட்டல் ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടും അവന്റെ ക്രൂശും മാത്രം. தேவனுடைய ஆட்டுக்குட்டியானவரும் அவருடைய சிலுவை. എന്താണ് നമുക്ക് നിഗളിക്കാനുള്ളത്? എന്താണ് മനുഷ്യൻ അഹങ്കരിക്കാനുള്ളത്? மனிதனுக்கு நமக்கு பெருமை பாராட்ட, மேன்மை பாராட்ட என்ன இருக்கிறது? മനുഷ്യൻ വല്ലാതെ നിഗളിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഞാൻ പൊതുവിലുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. நான் பொதுவாகவே சொல்லுகிறேன், மனிதன் இந்த காலத்தில் மிக அதிகமாய் பெருமை സമ്പത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട്, பொருளாதாரத்தில் மேன்மை பாராட்டுகிறவர்கள், ജ്ഞാനത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട്, தங்கள் ஞானத்தை குறித்து பெருமை பாராட்டுகிறவர்கள், അധികാരത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട്, அதிகாரத்தில் ஆமென் பெருமை பாராட்டுகிறவர்கள், നേടിയ ബിരുദങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട്, தாங்கள் சம்பாதித்த எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் அவர்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறவர்கள். അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. அப்படிப்பட்ட அநேக மனிதர்களை நம்மால் பார்க்க முடியும். സാധാരണക്കാരോട് അവർ കരുണ കാണിക്കത്തില്ല. சாதாரண மக்களிடத்தில் அவர்கள் இரக்கமாய் இருப்பதில்லை. സമീപ സമയത്ത് ഒരു ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയി. நான் சமீப காலத்திலே ஒரு அடக்க ஆராதனைக்கு சென்றேன். ആ അടക്കാരാധനയിലെ ഫൈനൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ പോയത്. நான் அந்த அடக்க ஆராதனையில் கடைசி செய்தி அளிக்கத்தான் நான் சென்றிருந்தேன். അടക്കാരാധന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, സാറേ സെമിത്തേരിയിലും കൂടെ വരണം. அப்போ அந்த அடக்க ஆராதனை முடிந்தவுடனே அவர்கள் என்னை கூப்பிட்டார்கள், சார் நீங்க நேரா ஆமென் கல்லறை தோட்டத்திற்கு வர வேண்டும், അവിടെയും ഒരു ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം. அங்கேயும் ஒரு சிறிய செய்தி அளிக்கணும். ഞാൻ അവിടെയും പോയി മെസ്സേജ് കൊടുത്തു. நான் அங்கேயும் போய் செய்தி அளித்தேன். അപ്പൊ അന്ന് അവിടെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നടത്താൻ വന്നത് പ്രായം ചെന്നൊരു പിതാവാണ്. அன்றைக்கு அங்கே அந்த அடக்க ஆராதனை நடத்த வந்தவர் மிகவும் வயதான ஒரு போதகர். പച്ച മണ്ണിൽ വെട്ടിയ കുഴിയാണ്. அந்த சாதாரண பச்சை மண்ணில் வெட்டின ஒரு குழி. ആ കുഴിയുടെ കരയിലെ ശവപ്പെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് യൗവനക്കാരന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കിടക്കുന്നു. அந்த ஆமென் அந்த கல்லறை குழிக்கு பக்கத்தில் வெட்டப்பட்டிருந்த அந்த மண்களுக்கு மேல் அந்த பெட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்குள் வாலிபனுடைய பிணம் இருக்கிறது. നല്ല ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. அவன் நல்ல അഴകാ இருக்கிறான், அவன் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடும் இருக்கிறவன், സമ്പത്തും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ. அவனுக்கு கல்வி இருக்கிறது, பொருளாதாரம் இருக்கிறது. അകാലത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അവൻ മരണപ്പെട്ടു. அப்படி இருக்கிற பொழுதுதான் திடீரென்று அவன் மரணத்தை ദുഃഖം താങ്ങുവാൻ കഴിയാതെ അവന്റെ വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ആ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുക. துக்கத்தை தாங்க முடியாமல் அவருடைய வீட்டார்கள், உறவினர்கள் அந்த டெட் பாடியை சுற்றி இருக்கிறாங்க. ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്ന ഈ പിതാവ് ഡെഡ് ബോഡിയിലേക്ക് നോക്കി രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു. அந்த அந்த அடக்க ஆராதனை நடத்தின அந்த வயதான தகப்பனார் அந்த சவ சடலத்தை பார்த்து இரண்டு கேள்வியை கேட்டார். ആ ചോദ്യം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചു കയറിയ ഒരു അമ്പ് പോലെ. அந்த കേൾവി என்னுடைய இருதயத்திற்குள் ஈட்டியை போல பிளந்து சென்றது. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ്. அவர் சொன்ன காரியம் இது, സകല മനുഷ്യന്റെയും അവസാനം ഇതാകുന്നുവെങ്കിൽ சகல மனிதனுடைய முடிவும் இதுவா இருக்குமானால், ധനവാൻ എന്തിന് തന്റെ ധനത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു? ஆமென். ஐஸ்வர்யவான் தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தில் மேன்மை பாராட்டுகிறான். സകല മനുഷ്യന്റെയും അവസ്ഥ ഇതാകുന്നുവെങ്കിൽ சகல மனிதனுடைய முடிவும் இதா இருக்குமானால், സൗന്ദര്യമുള്ളവൻ എന്തിന് തന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു? அழகுள்ளவன் ஏன் தன் அழகில் மேன்மை பாராட்டுகிறான்? സകല മനുഷ്യന്റെയും അവസാനം ഇതാകുന്നുവെങ്കിൽ சகல மனிதனுடைய முடிவும் இதா இருக்குமானால், സൗന്ദര്യമുള്ളവൻ എന്തിന് തന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ പ്രശംസിക്കണം? தன்னுடைய அழகுள்ளவன் ஏன் தன் அழகில் மேன்மை பாராட்ட வேண்டும்? എന്തിൽ പ്രശംസിക്കാനാണ് മനുഷ്യൻ? எதை மேன்மை பாராட்ட மனிதன்? നമുക്കിവിടെ പ്രശംസിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല പ്രിയരേ. இந்த உலகத்தில் பிரியமானவர்களே, நாம் மேன்மை பாராட்ட ஒன்றுமில்லை. എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ എന്റെ കർത്താവും അവന്റെ ക്രൂശും മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ഒന്നുകൂടെ കാലേലിയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஆமென். எனக்கு மேன்மை பாராட்ட கர்த்தரும் அவருடைய சிலுவையும் மட்டும்தான் இருக்கிறது என்று ஆமென் உறுதி உள்ளவர்கள் கரங்களை உயர்த்துறீர்கள். എന്താണ് നമുക്കിവിടെ പ്രശംസിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തത്? இந்த உலகத்தில் நான் மேன்மை பாராட்ட ஏன் நமக்கு ஒன்றுமில்லை? അതിന്റെ കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നത്. அதன் காரணம் வேதம் சொல்லுகிறது. ഏതു മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസമത്രേ. ആമേൻ. യെസ്. ഏതു മനുഷ്യന് ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസമത്രേ. ஆமென். எந்த மனிதனும் எவ்வளவு பலமாய் நின்றாலும் ஒரு சுவாசம் மட்டுமே. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മനുഷ്യന്റെ ക്ഷണികതയെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നേ? மனிதனுடைய வாழ்வை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? രാവിലെ വയലിൽ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ല് പോലെയാ. ஆமென். காலையில் முளைக்கிற புல்லை போல. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അത് അരിഞ്ഞ് വാടിപ്പോകും. சாயங்காலம் ஆகிற பொழுது
புல் வாடி உதிர்ந்து போகிறது. അതിന്റെ ഇടം പോലും പിന്നത് കാണുന്നില്ല. அது இருந்த இடத்தை அது இனி அறியாது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസത്തിന്റെ അസ്തമയ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. இன்றைய நாளின் சூரியன் அஸ்தமித்ததை நாம் பார்த்தோம். നാളത്തെ പ്രഭാത സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ കാണാൻ നമ്മൾ ആയുസ്സോടുണ്ടാവുമോ? நாளைக்கு சூரியன் உதிக்கிறதை பார்க்க நம்முடைய ஆயுசு இருக்குமா? ആർക്കുറപ്പുണ്ട്? யாருக்கு உறுதி சொல்ல முடியும்? ആർക്കും ഉറപ്പില്ല. யாருக்கும் அந்த உறுதி இல்லை. ഏത് മനുഷ്യന് ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസം അത്രേ. எந்த மனிதனும் எவ்வளவு பலப்பட்டு நின்னாலும் அந்த சுவாசம் மட்டும் போனால் முடிந்தது. ബൈബിൾ ലോകത്തോട് ചോദിക്കുന്നത്. ஆகையினால் தான் வேதம் ஆமென் உலகத்தை பார்த்து கேட்கிறது, മനുഷ്യ നീ മുഴുലോകവും നേടിയാലും നിന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ നിനക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം? மனுஷனே நீ உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் உன் ஆத்துமாவை நீ நஷ்டப்படுத்தினால் அதனால் உனக்கு என்ன லாபம்? ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? அந்த கேள்வியின் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? മരണം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം. மரணத்தினால் முடிவடைவதல்ல மனிதனுடைய வாழ்க்கை. മരണത്തിനപ്പുറം മനുഷ്യനൊരു ജീവിതമുണ്ട്. மரணத்திற்கு அப்புறமும் மனிதனுக்கு ஒரு வாழ்வு இருக்கிறது. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ആത്മാവിൽ കാണുന്നവരുമായ ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മൗനമായിരിക്കരുത്. அதை விசுவாசிக்கிறவர்களும் ஆவிக்குரிய கண்களால் அதை தரிசிக்கிற தேவ பிள்ளைகள் இந்த சத்த எல்லைக்குள் இருப்பீர்களானால் அப்படிப்பட்டவர்கள் அமைதியாக இருக்க கூடாது. മരണത്തിനപ്പുറത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്ന പേരാ നിത്യത. மனிதனுக்கு மரணத்திற்கு அப்புறமும் இருக்கிற வாழ்வை குறித்து வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது, அது நித்திய வாழ்க்கை. അപ്പൊ മനുഷ്യന് മരണശേഷം രണ്ടവസ്ഥയുള്ളൂ. மனிதனுக்கு அப்படியானால் மரணத்திற்கு பிறகு இரண்டு நிலை இருக்கிறது. ഒന്ന് സ്വർഗം, രണ്ട് നരകം. ஒன்று பரலோகம், மற்றொன்று நரகம். ഇവിടെ എവിടെയും പോകണം. இந்த இரண்டு இடங்களில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் மனிதன் சென்று அடைய வேண்டும். പോകാനാണ് മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത്. அங்கே போவதற்காகத்தான் மனிதன் மரிக்கிறான். ഒരു മനുഷ്യന് 3 പാർപ്പിടം ഉണ്ടെന്നാണ്. ஒரு மனிதனுக்கு 3 தங்குமிடம் இருக்கிறது. 1ഉം 2ഉം പാർപ്പിടം ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാ. 1ഉം 2ഉം தங்குகிற இடம் என்பது அது தேவனுடைய அதிகாரத்திற்குட்பட்டது. 3ാമത്തെ പാർപ്പിടം ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാവകാശം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തേക്കുക. 3வது இருக்கிற மனிதனுடைய வாழ்விடம் தங்குமிடம் என்பது தேவனுடைய அதிகாரத்திற்குட்பட்டது என்றாலும் மனிதன் இந்த பூமியில் உயிரோடு வாழ்ந்திருக்கிற பொழுது தான் செய்கிற கிரியைகளினாலே அவன் தெரிந்தெடுக்கிற இடமாயிருக்கிறது. ആ 3ാമത്തെ പാർപ്പിടം ഏതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്തുണ്ടോ? அந்த 3வது வாழ்விடத்தை அது எது என்று தெரிந்து கொண்ட உறுதிப்படுத்திக் கொண்ட தேவ பிள்ளைகள் இதற்குள் இருக்கிறீர்களா? ഉറപ്പുവരുത്താത്ത ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, அது எந்த இடம் என்று உறுதி செய்யாத யாராவது இங்கே இருப்பீர்களானா? പുറത്ത് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ, இதன் இந்த சத்தத்தை வெளியே யாராவது கேட்கிறீர்களானா? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം. மனிதனே உங்கள் இருதயத்தை தேவனுக்கு நீங்கள் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். മരണശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ നിത്യത നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. மரணத்திற்கு பிறகு உன்னுடைய நித்திய வாழ்க்கை எங்கே என்பதை நீங்கள் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். 1, 2 പാർപ്പിടം ദൈവത്തിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ ഉള്ളതാണ്. முதல் 2 வாழ்விடங்களும் தேவனுடைய அதிகாரத்திற்குட்பட்டதாக இருக்கிறது. 3ാമത്തേത് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാവകാശം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കല്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരവർക്കുള്ളതാണ്. 3வது வாழ்விடமும் தேவனுடைய அதிகாரத்திற்குட்பட்டதாக இருப்பினும் அதை தெரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு பாக்கியமான நிலை மரித்த பிறகு என் நண்பர்களுக்கும் என் உறவினர்களுக்கும் அல்ல, உயிரோடு வாழ்ந்திருக்கிற பொழுது நானே அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்த நிலை இருக்கிறது. ഒരു മനുഷ്യന്റെ 1ാമത്തെ പാർപ്പിടം അവന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രമാണ്. ஒரு மனிதனுடைய முதல் வாழ்விடம் என்பது தன் தாயினுடைய கருவறை. 2ാമത്തെ പാർപ്പിടം ഈ ഭൂമിയാണ്. 2வது தங்குமிடம் என்பது இந்த பூமி. 3ാമത്തെ പാർപ്പിടം മരണശേഷം 2ഉണ്ട്. இந்த 3வது வாழ்விடம் என்பது மரணத்திற்கு பிறகு 2 இடங்கள் இருக்கிறது. സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകം. பரலோகம் இல்லை நரகம்.
നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാർപ്പിടം കഴിഞ്ഞു. முதல் வாய்மை தங்கும் இடத்தை நாம் அனுபவித்து விட்டோம், முடிந்து விட்டது. മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ പിറക്കണം, അവിടുത്തെ നിശ്ചയമാണ്, അത് നടന്നു. எந்த தாயினுடைய கருவறையில் நீ உருவாகி பிறக்க வேண்டும் என்பதை അവർ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നാർ, അത് നടന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും ആ പാർപ്പിടം കിട്ടുകയില്ല, ആ പാർപ്പിടത്തിലേക്ക് പോവാനും പറ്റത്തില്ല. இனி அந்த தாயின் கருவறை என்கிற முதல் தங்குமிடத்தை நீ திரும்ப போய் அடைய முடியாது, பிரவேசிக்க முடியாது. രണ്ടാമത്തെ പാർപ്പിടം ഈ ലോകമാണ്. ഏത് ഭാഷയിൽ, ഏത് ദേശത്ത്, ഏത് സംസ്കാരത്തിൽ പിറക്കണം, അവിടുത്തെ നിശ്ചയമാണ്, അത് നടന്നു. இரண்டாவது இந்த பூமி என்பது எந்த தேசத்தில், எந்த நகரத்தில், எந்த கிராமத்தில் எங்கே நீ தங்க வேண்டும் என்பதை தேவன் தீர்மானித்திருக்கிறார். മൂന്നാമത്തെ പാർപ്പിടം മരണശേഷം. மூன்றாவது வாழ்விடம் மரணத்திற்கு பின்புள்ளது. എന്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർപ്പിടം ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്തി. என்னுடைய மூன்றாவது தங்குமிடத்தை, வாழ்விடத்தை நான் உறுதி செய்து கொண்டேன். എന്റെ 10ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ ഹൃദയം യേശുവിനായി സമർപ്പിച്ചു. என்னுடைய 10வது வயதில் எனது இருதயத்தை நான் தேவனுக்கு அர்ப்பணித்தேன். 11ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അവന്റെ മകനായി മാറിയപ്പോൾ, 11வது வயதில் அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நான் அவருடைய குமாரனாக மாறின பொழுது, മരണശേഷം എന്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർപ്പിടം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു. மரணத்திற்கு பின்பு எனக்கென்று வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த மூன்றாவது வாழ்விடத்தை நான் உறுதி செய்து கொண்டேன். സാത്താനും തന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കെടാത്ത തീയും ചാകാത്ത പുഴുമം വമിക്കുന്ന നരകമല്ല. நாம் சாத்தானுக்காகவும் அவனுடைய தூதர் கூட்டங்களுக்காகவும் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அவியாத அக்கினியும் சாகாத புழுக்களும் இருக்கிற നരകാക്കിനെ അല്ല എനിക്ക്. ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യമായ നിത്യത, தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிற அந்த நித்திய ஜீவன் என்கிற நித்திய வாழ்வுதான். ഒന്നാം പാർപ്പിടം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം പാർപ്പിടത്തിൽ പാർക്കുന്ന മിത്രമേ, ஒன்றாவது ஆமென் வாழ்விடத்தை விட்டு இரண்டாவது வாழ்விடத்தில் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற என் நண்பர்களே, ഇന്ന് രാത്രി മരണം നിന്നെ പിടിച്ചാൽ, இந்த இரவு மரணம் உன்னை பிடித்தால், നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായ നിത്യത എവിടെ? உன்னுடைய ஆத்துமாவினுடைய நித்திய வாழ்விடம் எங்கே? കർത്താവ് തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന നിത്യതയാകണമെങ്കിൽ, கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஆயத்தப்படுத்துகிற அந்த நித்தியம் வேண்டுமானால், യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുക. இயேசு கிறிஸ்துவை രക്ഷകരായി ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். അവനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചവർ അവന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുക. அவரை இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுங்கள். ആത്മാവെന്ന ദാനം പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുക. ஆவியானவருடைய ஈவை வரங்களை பெற்று பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழுங்கள். ഇന്ന് മരിച്ചാലല്ല, ഇന്ന് കാഹളം ധ്വനിച്ചാൽ അവർക്ക് കർത്താവിനൊപ്പം എടുക്കപ്പെടാൻ കഴിയും. இன்று மரணம் சம்பவிக்குமானால் இல்லை, இன்றைக்கு எக்காலம் ധരിക്കുமானால், ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദപരിധിയിലുണ്ടോ? அந்த உன்னத பாக்கிய அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள உறுதி பெற வேண்டியவர்கள் யாராவது இங்கே இருக்கிறீர்களா? ഈ ലൈവിൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? இந்த நேரலையில் யாராவது கேட்கிறீர்களா? ഇതാണ് രക്ഷാ ദിവസം, இதுதான் രക്ഷണ്യ നാൾ, ഇതാണ് സുപ്രസാദകാലം, இதுதான் அனுகிரக காலம், ഇതാ രക്ഷകൻ നിന്റെ ചാരേ. இது ஆமென், உன்னுடைய இரட்சகர் உன் அருகாமையில் இருக்கிறார். പാപത്തോട് വിട പറയാൻ ആരുണ്ട്? பாவத்திற்கு விடை சொல்லுவதற்கு யார் உண்டு? യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുക്കാൻ ആരുണ്ട്? இயேசுவுக்காக தன் இருதயத்தை திறக்க யார் உண்டு? ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ കൈകൾ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാൽ, ஆமென். அந்த உறுதியை பெற்றுக்கொண்டவர்கள், அர்ப்பணித்தவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி சத்தமாக ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിഗളിക്കരുത്. நீங்கள் பெருமை பாராட்டக்கூடாது. ഒന്നിലും നമുക്ക് നിഗളിക്കാനല്ല പ്രിയരെ. ஆமென். எந்த விஷயத்திலும் பெருமை பாராட்டுவதற்கு ഏത് മനുഷ്യനും ഒരു വിശ്വാസം അത്രയാണ്. ஆமென். எஸ். നിഗളികളോട് ദൈവത്തിനുള്ള പ്രതികരണം അവരോട് എഗനിസ്റ്റ് ആണ്. ஆமென். எப்பொழுதுமே பெருமை பாராட்டுகிறவர்களுக்கு ஆமென் அவர்களிடத்தில் தேவன் எப்படி செயல்படுகிறார் என்றால் அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் எதிர்த்து நிற்பார். താഴ്മയുള്ളവരോട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ஆமென். தாழ்மை உள்ளவர்களிடத்தில்
தேவன் எப்படி நடந்து கொள்ளுகிறார் தெரியுமா? അവൻ അധികമായി കൃപ കൊടുക്കും, അധികമായി കൃപ കൊടുക്കും. அவர் அதிகமாய் கிருபையை அளித்து ഇന്ന് രാത്രി അധികമായി കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട്? இந்த இரவு அதிகமான கிருபையை அனுபவிக்க விரும்புகிற தேவ பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் உண்டு? അവന്റെ മുൻപാകെ താഴുക. அவருக்கு முன்பாக உங்களை தாழ்த்துங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. രണ്ട്, വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ നമ്മൾ അശുദ്ധമാക്കരുത്. இரண்டாவது, ஆமென், பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டியவைகளை ஒரு பொழுதும் அசுத்தமாக்க கூடாது. ഇവിടെ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள அநேக விஷயங்கள் ஒன்றுமில்லை. രണ്ട് കാര്യമാണ് വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു ദൈവവൈതലിനെ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. இரண்டு விஷயங்களை தான் பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு தேவன் நியமித்திருக்கிறார். ആ രണ്ട് വിഷയത്തിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. அந்த இரண்டு விஷயத்திற்குள் அனைத்து தேவன் நியமித்திருக்கிற விஷயங்களும் ഒന്ന്, இருக்கிறது. നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുക. ஒன்று, நம்மை தாமே பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள ഈ வேண்டும். ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്, നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം. இந்த காலத்தில் நாம் பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான இரண்டு விஷயங்களில் ஒன்று, நம்மை நாமே பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். എന്തുകൊണ്ട് നമ്മെ നാം വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം? எதற்காக நம்மை நாம் பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டும்? പൗലോസ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இப்படி சொல்லுகிறார், நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறார் என்று நீங்கள் அறியாதிருக்கிறீர்களா? എന്റെ മന്ദിരത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നവനെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും. என்னுடைய தேவாலயத்தை கெடுக்கிறவனை நான் கெடுப்பேன். ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ പണി കഴിപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. ஆமென். தேவன் வாசம் பண்ணுவதற்கு தேவனே நிர்ணயித்த தேவனுடைய ஆலயம்தான் நானும் நீங்களும். ബോധ്യമുള്ളവർ കൈകളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. அந்த புரிந்து கொள்ளுதல் உள்ளவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி பிடித்துக் ഞാൻ എന്റെ கொள்ளுங்கள். ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിക്കേ. நான் என் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறேன் என்கிற உறுதி உள்ளவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி பிடியுங்கள். ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാൻ പണി കഴിപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് ഞാൻ എന്ന് ബോധ്യമുള്ളവരുടെ വായിൽ നിന്നും സ്തുതികൾ ഉയരട്ടെ. தேவன் எனக்குள் வாசம் பண்ணுவதற்கு தேவனே என்னை வேறு விரித்து பிரதிஷ்டை பண்ணி இருக்கிற ஒரு ஆலயம் என்கிற உறுதி உடையவர்களுடைய ஆமென் வாயிலிருந்து ஸ்தோத்திரம் எழும்பட்டும். നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധമായി நாம் நம்மையே பரிசுத்தமாய் காக்க வேண்டும். രണ്ടാമത് വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്, இரண்டாவது பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டியது, യേശുവിന്റെ നാമത്തെ വിശുദ്ധമായി இயேசுவின் நாமத்தை பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள ഇത് வேண்டும். പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இதை சொல்லி நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். അവന്റെ നാമത്തെ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം. அவருடைய நாமத்தை பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. சீடர்களுக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்கிற பொழுது அவர் இப்படி சொல்லிக் கொடுத்தார், உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചത്? அது எதனால் அதை ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தார்? നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ ഇടപാടുകളിലൂടെ അവന്റെ നാമത്തിന് കളങ്കം വരാതിരിക്കാനാണ് ആ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചത്. நம்முடைய கிரியைகள் மூலமாக, நம்முடைய நடத்தைகள் மூலமாக அவருடைய நாமத்திற்கு ஒரு களங்கமும் வராமல் இருப்பதற்காகத்தான் இயேசு அவ்விதத்தில் ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தார். ഒരു തീരുമാനത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി മടങ്ങണം. இந்த இரவு ஒரு தீர்மானத்தோடு இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து செல்ல வேண்டும். എന്റെ ദൈവം എന്നെ എവിടെയാക്കിയാലും, என் தேவன் நீர் என்னை எங்கே வைத்திருந்தாலும், എന്നിലൂടെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പും തീരുമാനമുള്ളവർ ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. என் மூலமாக தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும் என்கிற உறுதியும் தீர்மானமும் உடையவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். അനേകരിലൂടെ അവിടുത്തെ നാമത്തിന് കളങ്കം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. அநேகர் மூலமாக அவருடைய நாமம் கலங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. നമ്മിലൂടെ അവന്റെ നാമത്തിന് കളങ്കം വരരുത്. நம் மூலமாக அவருடைய நாமம் ஒரு பொழுதும் கலங்கப்படக்கூடாது. ഏറ്റവും പവിത്രമായും പരിശുദ്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അവന്റെ നാമം. ஆமென். மிக பரிசுத்தமாக, மிக அதிக பரிசுத்தமாக நாம் பாதுகாக்க வேண்டியதுதான் அவருடைய நாமம். അവന്റെ നാമം എല്ലാ നാമത്തിനും മേലായ നാമമാണ്. அவருடைய நாமம் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமம். സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും സകല മുഴങ്കാലും മടങ്ങി എല്ലാ നാമം കർത്താവ് നേറ്റു പറയുന്ന നാമമാണ് അവന്റെ നാമം. வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய எல்லாருடைய முழங்கால்களும் முடங்குகிற நாமம் அவருடைய நாமத்தை அறிக்கையிடுகிற நாமம் தான் அவருடைய நாமம். വിശ്വസിക്കുവാനും പിൻപറ്റുവാനും സേവിക്കുവാനും
സേവിക്കുവാനും യോഗ്യമായ നാമമാണ് അവന്റെ നാമം. விசுவாசிக்க பின்பற்ற அவரை சேவிப்பதற்குரிய நாமம் தான் அவருடைய நாமம். അവന്റെ നാമത്താൽ അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല. அவருடைய நாமத்திற்கு அசாத்தியமாய் கூடாதது என்று சொல்ல ஒன்றுமில்லை. അവന്റെ നാമത്തിൽ പാപത്തിൽ നിന്നും വിടുതലുണ്ട്. அவருடைய நாமத்தில் பாவத்திலிருந்து விடுதலை അവന്റെ கிடைக்கும். നാമത്തിൽ ശാപത്തിൽ നിന്നും വിടുതലുണ്ട്. அவருடைய நாமத்தினால் சாபத்திலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். അവന്റെ നാമത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യമുണ്ട്. அவருடைய நாமத்தினால் இந்த இரவு விடுதலை சுகமளித்தல் உண்டு. അവന്റെ നാമത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി വിടുതലുണ്ട്. அவருடைய நாமத்தினால் இந்த இரவு விடுதலை உண்டு. ഏത് ബന്ധനങ്ങളും അവന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയും. எந்த கட்டுகளும் அவருடைய நாமத்தினால் அவிழும். ഏത് പാരമ്പര്യ കെട്ടുകളും അവന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയും. எந்த பாரம்பரிய கட்டுகளும் அவருடைய நாமத்தினால் ഏത് அவிழும். പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളും അവന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയും. எந்த பிசாசின் கட்டுகளும் அவருடைய நாமத்தினால் அவிழ்ந்து ആ மாறும். കരമൊന്നടിച്ച് അല്പനിമിഷം അവന്റെ നാമത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുകേ. அந்த கரங்களை தட்டி ஒரு சில நிமிடங்கள் ஆமென் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்கள்.